अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमान् वेंकटनाथार्य कवितार्किकेसरी वेदांताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमो वाकमधीमहे वृणीमहे सतत्राद्यौ दम्पती जगदाम्पति रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेंकटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तैतराणि धृणाय मेने अस्मद्गुरो भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरश्च महतः पयपट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुभरकाल यतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमणिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को नयाति परां गतिं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरं मतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। मनोजपं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिवतां वरिष्ठं वाधात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तयनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं। मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वेदवेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं। तदुपगतसमाससन्धियोगं समुदरोपनतार्थमाख्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरश्चवदं निशामयध्वं। श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रवञ्जनुसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि पौरुषे च प्रतिद्वन्द्वः शरेणं जहिरावणिं। तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदां वरं नारदं परिपृच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। जयत्याश्रितसन्त्रासध्वान्तविध्वंसनोदयः प्रभावान् सीतया देव्या परमं व्योमभास्करः। सन्तः श्रीरङ्गपृथ्वीश शरणत्राणशेखराः जयन्ति पूर्णत्राणपदपङ्कजरेणवः। கற்பார் ராமபிரானையல்லால் மற்றும் கற்பரோ புற்பாமுதலா புல்லெரும்பாதி ஒன்றின்றியே நற்பாலையோத்தியில் வாழும் சராசரம் முற்றமும் நற்பாலு குவித்தனன் நான் முகனார் பெற்ற நாட்டுளே। सियापति रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की अहमात्मा न देहोऽस्मि विष्णुशेषो अपरिग्रहः तमेव शरणं प्राप्तः तत्कैङ्कर्य चिकीर्षया। నేను జీవాత్మని శరీరాన్ని కాదు పరమాత్మ శ్రీమన్నారాయణుడి మీద ఆధారపడి ఉన్న ఆయన దాసుడిని. జీవితంలో నేను చేయగలిగింది ఒకటే శరణాగతి. అది చేసి బతికున్నంతకాలం నేను ఎంకరేజ్ చేసుకుంటూ హాయిగా ఉంటాను అనే విషయం. అయితే సీతమ్మ శ్రీరాముడితో మాట్లాడిన ప్రసంగాన్ని చూసాం. సీతమ్మ మహాలక్ష్మిగా మాట్లాడింది ఆ కోణం చూసాం. జీవాత్మ కోణంలో చూసాం. చాలా విషయాలని చూస్తున్నాం. అర్థపంచకం ఒక విషయం చూసాం. నేను ఎవరిని, నేనేం చేయాలి, ఎలా చేయాలి, చేస్తే ఏమొస్తుంది, చేయనివ్వకుండా ఆపేది ఏంటి, ఇవి 5. ఈ 5 సమాధానం తెలుసుకోవాలి. అయితే యస్త్వయా సహసస్వర్గ నిరతోయస్త్వయా వినా, అందమైన మాట ఇది. సీతమ్మ యస్త్వయా సహసస్వర్గ ఒక మాట అంటుంది.
ఎస్త్వయా అంటే నువ్వు ఎక్కడుంటే అదే స్వర్గం, నువ్వు ఎక్కడ లేవో అదే నరకం మనకు అర్థం. ఇంకోటి ఏంటంటే స్వర్గం కూడా నువ్వు ఉంటేనే, నేను స్వర్గలోకంలో ఉన్నాను, నువ్వు ఉంటే అది స్వర్గం కాదు, అదే నరకంలో నువ్వు ఉంటే అది స్వర్గం అని అంట. ఇది ఒక భక్తుడి లక్షణం ఇలా ఉండాలి. నాకు తెలిసే ఒక స్వామి, నేను ఒకసారి జాతకం చూపించాను. చూపిస్తే మీకు 10 ఏళ్ళ తర్వాత ఒక కష్టం ఉంది, చాలా పెద్ద కష్టం ఉంది, మీరు చాలా కష్టపడతారు అని చెప్పారు. మా ఇంట్లో ఉన్న శాలిగ్రామ స్వామి నాతో ఉంటారు కదా, ఆ విషయం చెప్పండి నేను. మా ఇంట్లో ఒక పెట్టెలో చిన్న స్వామి ఉన్నారు, కృష్ణుడు, డైలీ ఆరాధన చేస్తారు. ఆ కష్టంలో ఆయన నాతో ఉంటారు కదా, ఆయన ఉంటే అది కష్టం కాదు, ఆయన లేరా, ఆయన లేకపోతే అదే కష్టం ఉంటే అది చెప్పు. కాబట్టి ఆయన ఉంటే ఏం కష్టం కాదు. కాబట్టి ఏకాదశి రోజు రామాయణం వినకపోతేనే నరకం, సత్సంగం చేయకపోతేనే నరకం, భక్తులు భాగవతులతో లేకపోతేనే నరకం. మిగతావన్నీ నరకం కాదు మనం అనుకుంటున్నాం. ఇది లేకపోతే నరకం, ఇది ఉంటే స్వర్గం ఏదైనా దాటేయచ్చు. ఇది ఉండి మిగతా అంటే చాలామంది అనుకుంటారు, నేను కష్టపడుతున్నాను, గుడికి వస్తున్నాను, ఏకాదశి వేణుగోపాల స్వామి గుడికి వస్తున్నాను, రామాయణం వింటున్నాను, అన్నీ చేస్తున్నాను, రామనామం జపిస్తున్నాను, అన్నీ చేస్తున్నాను, ఆ పక్కింటి వాడు ఏమి చేయట్లేదు, వాడికి అన్ని ఐశ్వర్యం వస్తుంది, నాకు ఏ ఐశ్వర్యం రావట్లేదే, వాడి ఇంట్లో పెళ్ళిళ్ళు జరుగుతున్నాయి, అన్నీ జరుగుతున్నాయి, చదువుకుంటున్నాడు, చదువులో నెగ్గుతున్నాడు, అన్నీ చేస్తున్నాడు, నాకు ఎందుకు రావట్లేదు అంటే మీ కొలతే తప్పుగా ఉంది, మీ మెజర్మెంటే తప్పుగా ఉంది. అంటే మీకు హ్యాపీనెస్ ఏంటి? భగవద్ కైంకర్యం, రామనామం, రామాయణం వినడమా, ఈ ఐశ్వర్యం అంతా రావడమా? మీరు ఇది ఐశ్వర్యం అనుకుంటే ఈ ఐశ్వర్యం మీకు అర్థం కాదు. ఈ ఐశ్వర్యం ఉందనుకోండి, ఇదే ఐశ్వర్యం, ఇది మీకు అర్థం అవ్వాలి. ఎందుకంటే అది ఉన్నా లేకపోయినా ఒకటే, ఎలాగో ఉండదు. అర్థమవుతుందా? కాబట్టి నేను గుడికి రావడం వల్ల ఇవన్నీ రావట్లేదంటే మీకు హ్యాపీనెస్ అర్థం అవ్వలేదు, మీకు సంతోషం ఏంటో అర్థం అవ్వలేదు. అందుకే పోయినసారి చెప్పాను, సుధామాకి ఎంత కష్టం ఉన్నా కష్టం అనిపించుకోలేదు, కృష్ణుడిని మర్చిపోతేనే కష్టం. కాబట్టి మీకేం కావాలి? సుఖం, లౌకిక సుఖాలన్నీ కావాలా, భగవంతుడు కావాలి. అదే ఎస్త్వయా సహస్రస్వర్గ. ఇప్పుడు రాముడు అంటాడు, సరే నాతో రావాలంటే నువ్వన్నీ దానం చేసేయాలి. అది వాల్మీకి అంటున్నారు, వస్తున్నాను అని తెలియగానే సీతమ్మ అనుకూలంతో సాభర్తుర్జ్ఞాత్వా గమనమాత్మనః. అనుకూలంతో సాభర్తు, అనుకూలంగా ఉంది అమ్మయ్య, ఇంతసేపు ప్రతికూలంగా మాట్లాడాడు రాముడు రావద్దని, అనుకూలంగా సరే రా అనే జ్ఞానం రాగానే, జ్ఞాత్వా తెలుసుకోగానే, గమనమాత్మనః వెంటనే వెళ్ళిపోయాడు. క్షిప్రం ప్రముదితాదేవి ధాతుమేవ ప్రచక్రమే. తొందరగా దానం చేస్తుంది, తొందరగా తీసుకోండి, నేను వెళ్ళాలి రాముడు, తొందరగా. అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, దానం ఇస్తుంది, అమ్మా ఈ నగ కంటే ఆ నగ బాగుందంటే, సరే 2 నువ్వే తీసుకుంటా, తొందరగా అయిపోవాలి. ఎందుకంటే రాముడితో తత ప్రహృష్ట ప్రతిపూర్ణ మానస. ఇస్తుంటేనే అమ్మయ్య ఇది అయిపోతే అక్కడికి వెళ్తాను, ఇది అయిపోతే రాముడితో వెళ్తాను, ఇది అయిపోతే రాముడితో వెళ్తాను. అంటే ఒక ప్రపన్నుడి ఇవన్నీ చేస్తాం, ప్రతిరోజు గడుస్తుంటే శరణాగతి చేసుకున్న వాడికే అది ఆనందంగా అనిపిస్తుంది. శరణాగతి చేయని వాడికి అయ్యో రోజులు అయిపోతున్నాయి, నేను ఎప్పుడు చేసుకుంటాను శరణాగతి. చేసిన వాడికి ఇంకా కొన్ని రోజులే. చాలా బర్త్డే రోజు చాలా ఆనందంగా ఉంటారు, యాక్చువల్లీ దుఃఖపడాలి, ఎందుకంటే టైం అయిపోతుంది, చేయాల్సింది చేయట్లేదు, శరణాగతి చేయట్లేదు. ఉపాయం శరణాగతి చేసిన వాడికి అది ఆనందం కదా. కాబట్టి భూషణాని మహార్హాని వరవస్త్రాణి యాని చ రమణీయాశ్చ ఏకేజి క్రీడార్థాశ్చాపి ఉపస్కరాహ. అన్నీ ఇచ్చేసి బట్ట ఏది కావాలో పిలిచి ఇస్తుంది అందరికీ, రాముడితో వెళ్ళాలి. అయితే ఎస్త్వయా సహస్రస్వర్గ ఈ గుణం చూడండి. మంచి వైష్ణవుడికి ఎలా ఉంటుందంటే భగవంతుడితో కాదు, అది భక్తులతో కూడా భావన వచ్చేస్తుంది. భగవంతుడి మీద ఉన్న ప్రేమ, ఎస్త్వయా సహస్రస్వర్గ అని, నువ్వు ఎక్కడుంటేనే అదే స్వర్గం అనే భావన
కృష్ణుడి భక్తులైన వైష్ణవులతో వచ్చేసింది. ఎస్ త్వయా సహస్ర శత్రుఘ్నుడి దశ. భరతుడు ఎక్కడుంటే అక్కడే, భరతుడు ఎక్కడుంటే అదే స్వర్గం. అది 2 ఎపిసోడ్లు చూశాను ఆ విషయం. ఇలా ఉన్నారు చాలామంది. శ్రీరంగంలో మధురాంతకం స్వామి అని స్వామి ఉంది. మధురాంతకం వీరరాఘవాచార్య స్వామినే ఆయన పేరు కూడా. అయితే మంచి విద్వాన్, చాలా గొప్ప వైష్ణవుడు. ఆ స్వామి మధురాంతకంలో ఎలా ఉన్నాయంటే చాలా వైరాగ్యనిష్ఠులు. అదొక ఆశ్చర్యమైన కాలం. ఆయన శ్రీరంగంలో కావేరీ నది వచ్చేది. ఆయన కావేరీ నదిలో పొద్దున్న 4 గంటలకి వచ్చి స్నానం చేస్తారు. ఇప్పుడంతా నది స్నానమే, ఇంట్లో స్నానం అనేది లేదు. ఆయన పొద్దున తెల్లవారుజామున 4 o'clock వచ్చి నది స్నానం చేయడానికి కోసం అందరూ వెయిట్ చేస్తుంటారు. ఈ మధురాంతకం స్వామి స్నానం చేస్తే ఆయన స్నానం చేసిన నీళ్ళలో మనం స్నానం చేద్దాం, అంత తపస్వి ఆయన. చాలామంది ఇప్పుడు కూడా చాలామంది ఆయన దగ్గర నేర్చుకున్న వాళ్ళు, చాలా గొప్ప ఇష్టం. కానీ వృద్ధ దశలో ఆయనకి గొంతు చాలా మెత్తబడిపోయింది, చాలా బెడ్ రిడెన్ అయిపోయారు. ధనుర్మాసంలోనే ఎప్పుడో పరంపదించేసి. అప్పుడు మన అహోబిలటం 44వ జీయర్ స్వామి, వేదాంత దేశికి యతీంద్ర మహాదేశి స్వామి. ఆయన శ్రీరంగం రాజగోపురం కడుతున్నారు 1980sలోనే, ఎప్పుడో 1980. శ్రీరంగం రాజగోపురం, పెద్ద గోపురం కనిపిస్తుంది శ్రీరంగంలో, గోపురం ఆయన కట్టారు. దాని తర్వాత ఆయనకి రంగగోపుర జీయర్ అనే పేరు ఆయనకి. 44వ అహోబిలటం జీయర్ అంటే ఎవరు కనిపెట్టారు, రంగగోపుర జీయర్. శ్రీరంగం రాజగోపురం ఆయనే కట్టారు. అది కన్స్ట్రక్షన్లో ఉంది. అప్పుడే ఆ స్వామి, ఆయన యతీశ్వరులు అహోబిలటం జీయర్ స్వామి వారు 97-98 years అయింది. అది కన్స్ట్రక్షన్ అయ్యేటప్పుడు లిఫ్ట్ లాగా ఒకటి ఉంటుంది కదా, పైన కిందికి వెళ్తుంది. సింగిల్గా ఆయన ఒక వాకింగ్ స్టిక్ పెట్టుకొని వెళ్ళి ఇన్స్పెక్షన్ అంతా చేసేవారు. సింహంలా ఉండేవారు ఆ స్వామి. ఫోటో చూడండి, ఆయనే సింహం అన్నట్టు ఉండేవారు. అహోబిలటం జీయర్ 44 ముక్కు రేషింగ్ కదా. అయితే ఒకరోజు ఆయన ఏమైంది, ఆయన స్వామివారికి అని ఒక బండి ఉంటుంది, కారు లాంటిది. ఆ కారులో అదే మళ్ళీ జింక తోలుతో వేసి చాలా ఆచారంగా ఉంటుంది ఆ కారు. దాంట్లో ఆయన ఒకరోజు మధురాంతకం స్వామివారిని చూడడానికి అహోబిలటం నుంచి మధురాంతకం స్వామివారి ఇంటికి వచ్చారు, వారి భవనానికి వచ్చారు. చూశారు, చాలా అర్థమే. అంటే నేను వింటున్నప్పుడు నా కళ్ళలో నీళ్ళు వచ్చాయి. నేను అంత బాగా చెప్పగలనో లేదో నాకు తెలియదు. అయితే చూశారు, చాలాసేపు ఇలా మాట్లాడుతున్నారు. ఏమైంది స్వామికి ఈ దశ ఏంటి, భగవంతుడి ఇచ్చా అన్నారు మధురాంతకం. ఇలానే మాట్లాడుతున్నారు. ఇంకో ఎందుకు అప్పుడే తొందర మీకు, మధురాంతకం స్వామికి ఎందుకు తొందర, వాళ్ళు పిలిస్తే వెళ్ళాల్సిందే కదా అన్న. అయితే అప్పుడు ముక్కు రేషి గారు అన్నారట, ఇంకో కొన్ని రోజులు ప్రతీక్షించండి, రాజగోపురం కట్టేస్తున్నాను, అది కట్టడం అవ్వగానే ఇద్దరం కలిసి వెళ్దామని. అంటే వైకుంఠం వెళ్ళాలంటే కూడా వైకుంఠంలో ఆ స్వామి నాకు అవసరం లేదు, మీరు ఉంటేనే వైకుంఠం. మీరు పక్కన ఉండాలి, మీతో నేను వైకుంఠం వెళ్తే ఆ వైకుంఠం నాకు కావాలి. ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ కూడా ఉన్నాడు, వాడితో శ్రీరంగంలోనే ఉన్నాడు వాడు. మీరు వైకుంఠం వెళ్తే మీరు లేకపోతే వైకుంఠం నాకే. అది దశ. అంటే యస్త్వయా సహ సస్వర్గ, నువ్వు ఉంటేనే సీతమ్మ దశ. అది అలా ఉన్నారు చాలామంది. ఉదాహరణకి చాలా మనం కూడా ఒక అంత దశ రాకపోయినా కొంచెం ఉదాహరణకి అప్పుడు మన గుడికి మనోజ్ స్వామి అని ఒక స్వామి వస్తుంది. వాళ్ళు దంపతులు సంధ్యావనం చెప్పాలి. ఈ గుడి కైంకర్యం కోసం వాళ్ళు ఎక్కడ చెంపాపేటలో ఉంటే ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయ్యారు. ఈ స్వామి డైలీ వస్తారు. ఎక్కడ ఉండేది చెంపాపేట. చాలామంది వస్తారు. ఒక పిల్లవాడు రామానుజన్ అని ఒక పిల్లవాడు, వాళ్ళు శాలిబండాలు ఉంటాడు. ఇక్కడ కైంకర్యం అంటే ఇక్కడ వస్తారు. ఇంకో స్వామి వంశీ స్వామి షాద్నగర్లో ఉంటారు. అంటే ఇవన్నీ చూడండి, అంటే భాగవతులతో ఉండాలి, ఎంత దూరం అయినా సరే. యస్త్వయా సహ సస్వర్గ, అదే అర్థం దాన్ని. ఆ భావన భగవంతుడి దగ్గర కాదు, భాగవతుడి దగ్గర వచ్చేసి ఎలా ఉండాలంటే ఇంకా కష్టం అనేది చూడకూడదు. భగవంతుడు ఏమిస్తే, భగవంతుడి ప్రసాదం దొరికిందా,
సీతమ్మ అదే అంటుంది, పత్రం మూలం ఫలం ఎత్తు అల్పం వా యది వా బహు. ఆకులు, కందమూలాలు, ఏదో ఒక పళ్ళు, చాలా దొరికినా కొంచెం దొరికినా దాస్యసే స్వయం ఆహృత్య, మీ చేతితో మీరు తీసుకొస్తారా, తన్మే అమృత సోపం, నాకు అది అమృతం, మీరు తీసుకొస్తే నాకు అది అమృతం, అది నాకు పాయసంలాగా అంటుంది సీతమ్మ. కాబట్టి మనం నాకేం దుఃఖం కాదు, మీరు లేకపోతేనే దుఃఖం. కాబట్టి ఈరోజు అది లేదు ఇది లేదు, ఇటాలియన్ కాంటినెంటల్ లేదేదో అంటున్నాం, అదన్నీ కాదు, భగవంతుడి ప్రసాదం అది. ప్రసాదం కాకపోతే వేస్ట్, ఎంత తిన్నా వేస్ట్. కాబట్టి భాగవతులతో పడుకున్నామా, ఎక్కడ పడుకున్నా సరే, భాగవతులు ఇంట్లో తిన్నామా, అది ఏదైనా సరే ఆ భావన. కాబట్టి ఏది ఐశ్వర్యం అనేది చూపిస్తుంది సీతమ్మ. అంటే సీతమ్మ మాట్లాడే విషయంలోనే మనకి ఏది ఐశ్వర్యం, వైష్ణవ జీవన విధానం ఎలా ఉండాలి అనేది చెప్పకుండానే చెప్తుంది. అంటే మన పెద్దలందరూ మనకి ధనం ఇచ్చినట్టు మన గురు పరంపరలో మనకి 3 ధనం ఇచ్చారు. వేదాంత స్వామి అంటారు, రాసే తీసారు, ధనంనే దాయం అని అంటారు. మంచి ధనాన్ని, చాలా న్యాయంగా వచ్చిన ధనాన్ని ప్రదాయం అని అంటారు. చాలా బాగా రక్షింపబడి తరతరాలుగా వచ్చిన ధనాన్ని సంప్రదాయం. అది మంచి వాళ్ళ చేత వస్తేనే అది సత్సంప్రదాయం. అలా ఇది, అందుకే దీని పేరు సత్సంప్రదాయం, రామానుజ సంప్రదాయం అని అంటున్నారు. మనకి 3 ధనాలు ఇచ్చారు, తత్వం, హితం, పురుషార్థం. 3 ధనాలు. తత్వం అంటే ఏంటి, నువ్వు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి, తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి, శ్రీమన్నారాయణుడు ఒక్కడే, వాడిని నువ్వు తెలుసుకోవాలి, భగవంతుడు వాడు ఒక్కడనే తెలుసుకోవాలి. హితం, నీకు ఏది హితం, నువ్వు ఏది చేస్తే నువ్వు బాగుంటావు, వాడి కాళ్ళు పట్టుకొని శరణాగతి చేయి. పురుషార్థం, ఏది నువ్వు పొందితే, ఏది నువ్వు పొందాల్సింది చాలా ఉన్నాయి నువ్వు అనుకుంటున్నావు, కానీ నువ్వు పొందాల్సిన అతి గొప్ప విషయం ఏంటి, వాడి సేవ. ఇది 3. దీని యొక్క విస్తారమే రామాయణం, దీని యొక్క విస్తారమే మహాభారతం, భాగవతం, అన్ని మన ఆచార్య గ్రంథాలు, నారాయణ గ్రంథం, వేదం, మొత్తం ఇదే విషయం. తత్వం, హితం, పురుషార్థం. ఈ 3 విషయాలే అక్కడక్కడ చెప్తూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు సీతమ్మ యొక్క ఘట్టమైందా, ఇప్పుడు ఆంజనేయ స్వామి దగ్గర వద్దాం, ఇది లక్ష్మణస్వామి దగ్గర వద్దాం. ఆంజనేయ స్వామి అంటే అయితే ఏవం శ్రుత్వా స సంవాదం లక్ష్మణః పూర్వమాగతః. ముందు నుంచే ఉన్నాడు అని అంటున్నారు. అంటే సీతమ్మ రాముడు వాళ్ళ గదిలో మాట్లాడుతుంటే బయట అంతా వింటున్నాడు, ఇక్కడ మధ్యలో ఉండకూడదు. లక్ష్మణుడు ఎప్పటి నుంచి ఉన్నాడు, రాముడు సీతమ్మ నీకు సెండ్ ఆఫ్ చేసి నేను ఇప్పుడు కలిసేసి వచ్చాను అప్పటి నుంచి ఉన్నాడు. కైకమ్మ దగ్గర వెళ్ళినప్పుడు పక్కనే నించున్నాడు, కోపం వచ్చింది, కంట్రోల్ చేసుకున్నాడు. మళ్ళీ కౌసల్యమ్మ భవనానికి వచ్చాడు, అక్కడ కోపం బస్ట్ అవుట్ అయిపోయింది, మాట్లాడాడు. రాముడు సమాధానం చెప్పాడు, కన్విన్స్ అవ్వలేదు, మళ్ళీ సమాధానం చెప్పాడు, నోరు మూసుకున్నాడు. ఇప్పుడు మళ్ళీ సీతమ్మ దగ్గరికి వచ్చాడు, బయటే నించుంటున్నాడు, అన్నీ వింటున్నాడు. అంటున్నాడు బాష్ప పర్యాకులముఖ, విక్కి విక్కి ఏడుస్తున్నాడు, కళ్ళు దారదారగా నీళ్ళు వస్తున్నాయి లక్ష్మణుడికి. శోకం సోఢుమశక్నువాన్, సోఢం అంటే శోకాన్ని సహించడానికి అశక్తుడుగా ఉన్నాడు, అంత శోకం ఏర్పడుతుంది. ఏం శోకం, రాముడితో వెళ్తానో వెళ్ళనో అనే శోకం. రాముడు వెళ్ళిపోతున్నాడే అనే శోకం లేదు ఇప్పుడు, అది అయిపోయింది. ఎందుకు అయిపోయింది అంటే రాముడు అందంగా ఒక మాట అన్నాడు. ఏమన్నాడు, చాలా అందంగా, అది అనడమే, అందుకే నోట్ చేసుకున్నాను, పేజీ దొరకదని. ఉవాచ పిత్రే వచనం వ్యవస్థితం నిబోధ మామేష హి సౌమ్య సత్పథః. నేను వెళ్ళేది సౌమ్యమైన సత్పథం, ఇదే మంచి మార్గం, నువ్వు నన్ను మంచి మార్గంలో వెళ్ళకుండా ఆపుతున్నావు అన్నాడు రాముడు లక్ష్మణుడు. వెళ్ళగానే అంటే అయ్యో అన్న ఇదే మంచి మార్గం అని అంటుంటే ఆపడానికి నేనెవరిని, నోరు పూసుకున్నాడు. అయితే ఇప్పుడు లక్ష్మణుడు ఇప్పుడు శరణాగతి చేయబోతున్నాడు. శ్రీమద్ వాల్మీకి రామాయణంలో ఒక శ్లోకం, చాలా ముఖ్యమైన శ్లోకం, దాని చర్మ శ్లోకం అన్నారు, సకృదేవ ప్రపన్నాయ అన్న శ్లోకం. అది యుద్ధకాండంలో వస్తుంది, విభీషణ శరణాగతిలో. దాని తర్వాత
అంతే ముఖ్యమైన శ్లోకం ఈ శ్లోకం. ఇప్పుడు ఒక శ్లోకం వస్తుంది, ఆ శ్లోకం యొక్క విస్తారమే చూస్తూ ఉంటాం. చాలా అద్భుతమైన శ్లోకం. దీనికి అంటే ఈ శ్లోకం లేకుండా ఏదైనా వ్యాఖ్యానం ఉందా? శరణాగతిని చెప్పేటప్పుడు, శరణాగతి అనే కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు ఈ శ్లోకంకి సమమైన ఒక శ్లోకం ఉందా అనేది తెలియదు ఎక్కడ. అంటే అంత సులభంగా అంత అద్భుతమైన శ్లోకం. వేదాంతేశ స్వామియే 4-5 దాసుడికి తెలిసే 4-5 గ్రంథాల్లో తీశారు. అభయప్రదాన సారంలో తీశారు, రహస్య నవనీతం ఒక గ్రంథంలో తీశారు, రహస్యత్రిసారంలో తీశారు, ద్వయాధికారం అని అక్కడ అది రామానుజాచార్యుల వారు కూడా ఊరికే తీశారు. అద్భుతమైన శ్లోకం. అయితే ఎందుకంటే ఇప్పుడు లక్ష్మణుడు శరణాగతి చేయబోదు, ఎందుకు వనవాసం వెళ్ళడానికి. అయితే ఇప్పుడు ఏవం శ్రుత్వాస సంవాదం లక్ష్మణ పూర్వమాగత బాష్పర్యాకులముఖ. ఎందుకు ఏడుస్తున్నాడు? సీతమ్మ అంటే ఎంత ఇష్టం అన్నయ్యకి. సీతమ్మని తీసుకెళ్ళడానికే ఇంత రచ్చ చేశాడు, ఇంత ఏడిపించాడు. నన్ను ఎంత ఏడిపిస్తాడు ఇప్పుడు అని ముందే ఏడుస్తున్నాడు. ఆవిడ అంత ఏడుస్తుంది, నన్ను ఎంత ఏడిపిస్తాడు, నన్ను తీసుకెళ్ళడా అని ఆలోచిస్తున్నాడు. కానీ ఇటువంటి శోకం ఉన్నప్పుడే శరణాగతి. శరణాగతికి అదే లక్ష్యం. ఇంకా నేను భరించలేకపోతున్నాను, ఈ శోకాన్ని నేను భరించలేకపోతున్నాను. శరణాగతి యజ్ఞంలో అదే వస్తుంది. సోఢం అనే ఒక మాట కూడా వస్తుంది. రామానుజాచార్యులు ప్రియాయార్హసి దేవ సోఢం అని అంటారు. అదే విషయం. రత్నాని ధనధాన్యాని క్షేత్రాన్ని చ గృహాన్ని చ సర్వధర్మాంచ సంత్యజ్య సర్వకామాంచ సాక్షరాన్ని అని అంటారు. శరణాగతి అన్నీ వదిలేస్తున్నాం రాముడితో వెళ్ళడానికి. అయితే దాని తర్వాత ఇప్పుడు శరణాగతి చేయాలనుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు శరణాగతి చేయాలి, రాముడితో వెళ్ళాలి కాబట్టి శరణాగతి చేయాలి. శరణాగతి చేసి రాముడికి సేవ చేయాలి అనేది నేర్పించింది ఎవరు? లక్ష్మణుడికి ఐడియా ఇచ్చింది ఎవరు అంటే వీళ్ళిద్దరే. సీతారాములే ఇచ్చారు. ఎలా ఇచ్చారో చెప్తాను. సీతమ్మ ఎస్తయా అన్నీ మాట్లాడిందా? ఇదే పురుషార్థం, నీతో ఉండడమే పురుషార్థం అనేది మాట్లాడిందా? కాబట్టి ఇప్పుడు నేను కూడా వనానికి వెళ్ళాలి అనొక విషయం. వనానికి వెళ్ళడానికి నేను నా వల్ల ఏదో ఉందో అది చేయాలి. అది సీతమ్మ నేర్పించింది. అమ్మ లక్షణం అదే, ఆవిడ చేసి చూపించి నేర్పిస్తుంది. పోయిన ఎపిసోడ్లో రాముడు లక్ష్మణుడిని తీసుకెళ్ళబోతున్నాడు అని సూచకంగా చెప్పాడు రహస్యంగా. ఎలా అంటే సీతమ్మతో మాట్లాడేటప్పుడు కేర్ఫుల్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి. సీత, నేను ఇప్పుడు వెళ్తాను వనవాసానికి, భరతుడు రాజైపోతాడు, నాన్న వృద్ధుడైపోతాడు, దశరథ మహారాజాన్ని బాగా చూసుకోవాలి, కౌసల్య అమ్మను బాగా చూసుకోవాలి, సుమిత్ర అమ్మను బాగా చూసుకోవాలి, భరతుడు మహారాజా వారితో బాగుండాలి, శత్రుడిని అన్నీ చెప్పాడు. కానీ లక్ష్మణుడి గురించి చెప్పలేదు. ఎందుకంటే లక్ష్మణుడు నాతో వస్తాడు. లక్ష్మణుడి గురించి మాటే లేదక్క. అదే పట్టుకున్నాడు లక్ష్మణుడు. అంటే నీ మనసులో ఉంది నేను నీతో రావాలని. ఎందుకు అంటే బహిష్ప్రాణైవాపరః అని వస్తుంది. లక్ష్మణుడు పుట్టినప్పుడే బాల్యాత్ ప్రకృతి సుస్నిగ్ధ లక్ష్మణో లక్ష్మీవర్ధన అని వస్తుంది. చిన్నప్పటి నుంచే అన్న లేకపోతే పడుకోడు, అన్న లేకపోతే లాలపోసుకోడు, అన్న లేకపోతే బోధేడు. చిన్నప్పటి నుంచి అంతే అని వాల్మీకి ఎప్పుడు అంటారు? పుట్టంగానే ప్రత్యేకించి మాట అంటున్నారు. బాలకాండం 18వ సర్గ అంటున్నారు ఈ మాట. అయితే ఇలా లక్ష్మణుడు అని నేను ఎందుకు పేరు? లక్ష్మీవర్ధనుడు. ఒక అద్భుతమైన లక్ష్మి ఈయన దగ్గర ఉంది. అద్భుతమైన లక్ష్మి ఈయన దగ్గర ఉంది అంటే ఈయనకి ఏది లక్ష్మి అనేది చూపించాలి కదా, అదే లక్ష్మి చూపించింది ఇందాక. శరణాగతి చేయి, రాముడితో రా, వస్తే నీకు లక్ష్మి. ఏం లక్ష్మి? శాశ్వతమైన లక్ష్మి, కైంకర్య శ్రీ అని అంటున్నారు కదా, అదే రాముడికి సేవ చేయడం మన ఒక ఐశ్వర్యం ఉంది కదా, ఆ ఐశ్వర్యం దొరుకుతుంది. పురుషార్థం అని అదే అన్నాను కదా. అర్థం అంటే ఏంటి? ధనం. ధనం దొరుకుతుంది. కాబట్టి దానికి ఇప్పుడు శరణాగతి చేస్తున్నాం. సభ్రాతుశ్చరణో గాఢం నిపీడ్య రఘునందన సీతామువాచాతిశయాం
రాఘవం చ మహావ్రతం. చెప్పండి అందరు, మంచి శ్లోకం. సభ్రాతుః చరణౌ గాఢం నిపీడ్య రఘునందనః సీతాం ఉవాచ అతియశాం రాఘవం చ మహావ్రతం. చాలా భాష్యార్థం చెప్తాను. సభ్రాతుశ్చరణౌ గాఢం నిపీడ్య రఘునందన. రఘునందన అంటే ఇక్కడ లక్ష్మణుడు అని అర్థం. స రఘునందన, ఆ లక్ష్మణుడు. భ్రాతుశ్చరణౌ గాఢం నిపీడ్య, అన్న యొక్క చరణాలని రెండు, చరణం అంటే రెండు చరణాలని, నిపీడ్య పట్టుకున్నాడు. ఎలా? గాఢం గట్టిగా పట్టుకున్నాడు. సీతామువాచ, కానీ మాట్లాడేది సీతమ్మతో మాట్లాడుతున్నాడు. పక్కన సీతమ్మ ఉంది. సీతామువాచ అంటున్నాడు. అతి యశాం, చాలా యశస్వి, చాలా కీర్తి గల లక్ష్మణుడు సీతమ్మని చూసి ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు. రాఘవంచ మహావ్రతం, మహావ్రతుడైన రాఘవుడితో కూడా అని అంటున్నాడు. దీంట్లో ఏం విశేషం ఉంది అంత అంటే అదే ఇక్కడ అర్థం. చూద్దాం, ఇక్కడ ఒక్కొక్క పదం చూద్దాం. స దానికి అర్థం. స అంటే స రఘునందన, ఆ రఘునందనుడు, ఆ లక్ష్మణుడు అని అర్థం. ఏ లక్ష్మణుడు? ఏ లక్ష్మణుడైతే నువ్వు వెళ్ళడమే తప్పు అని అంటున్నాడు, అదే లక్ష్మణుడు ఇప్పుడు నేను నీతో వస్తాను అని అంటున్నాడు. అదొక అర్థం. ఆ లక్ష్మణ స రఘునందన, ఏ లక్ష్మణుడైతే వైకుంఠంలో ఆదిశేషుడిగా ఉండి కైంకర్యమే చేస్తున్నాడో అదే లక్ష్మణుడు ఇప్పుడు మళ్ళీ కైంకర్యం చేయడానికి శరణాగతి చేస్తున్నాడు. ఇది రెండవ. స రఘునందన మూడో అర్థం ఏంది? ఇందాకే చెప్పాను కదా. బాల్యాత్ ప్రభృతి సుస్నిగ్ధ లక్ష్మణో లక్ష్మీవర్ధన రామస్య లోకరామస్య భ్రాతుర్జ్యేష్ఠస్య నిత్యశః సర్వప్రియకరస్తస్య రామస్యాపి శరీరతః లక్ష్మణో లక్ష్మి సంపన్నో బహిష్ప్రాణ ఇవాపరః అని అంటున్నారు వాళ్ళు. బాల్యాత్ ప్రభృతి, ఏ లక్ష్మణుడైతే చిన్నప్పుడు నుంచి రాముడితో విడదీయడం అంటే తట్టుకోలేడో అటువంటి లక్ష్మణుడు ఇప్పుడు రాముడు వెళ్ళిపోతుంటే శరణాగతి చేస్తున్నాడు. అందుకు రాముడితో వెళ్ళాలని సాయదానికి అర్థం. రఘునందన, మొత్తం రఘువంశంలో నందన అంటే ఆనందాన్ని తెచ్చేవాడు అని అర్థం. రఘునందన అంటే రఘుకులంలో పుట్టినవాడు, కొడుకు అని అర్థం. ఇంకోటి నందన అంటే ఆనందాన్ని ఇచ్చేవాడు అని అర్థం. రఘుకులానికే, మొత్తం రఘుకులంలో అన్నయ్య మాటని ఇంత బాగా పాటించి జ్యేష్ఠానువర్తనం అంటారు. అన్నయ్య అంటే జ్యేష్ఠభ్రాత పితృసమః అని అంటారు. అలా జ్యేష్ఠానువర్తనం చేయడం వల్ల కీర్తి పొందాడంటే లక్ష్మణుడే. మొత్తం రఘుకులానికే కీర్తి తెచ్చిపెట్టింది. రాముడు తెచ్చిపెట్టిన కీర్తి వేరే, లక్ష్మణుడు తెచ్చిపెట్టిన కీర్తి జ్యేష్ఠానువర్తనం, అన్నయ్యతోనే ఉండడం. ఇప్పటికీ రఘువులలో అటువంటి ఒక కీర్తి చూడలేదు, ఇంకా చూడడం కూడా. లక్ష్మణుడి గురించే మాట్లాడు. ఇప్పుడు కూడా తమ్ముడిని చూసే అన్నయ్యని రాముడు అంటారు. నేను లక్ష్మణుడిలా ఉన్నాను. తమ్ముడు అన్నయ్యని అనువర్తనం చేస్తేనే, అన్నయ్య రాముడిలా లేకపోతే కూడా వీళ్ళిద్దరు రామలక్ష్మణులా ఉన్నారు. ఎందుకంటే తమ్ముడి వల్లే ఆ కీర్తి వస్తుంది. రామలక్ష్మణుడు అటువంటి ఒక కీర్తి. ఇంకోటి రఘునందన, ఇప్పుడు రఘుకులాల్లో వీళ్ళ కులం రఘుకులం కాబట్టి దానికి ఆనందం తెచ్చిపెడుతుంది. కానీ ఒకడు ఎవడైతే శరణాగతి చేస్తాడో, ధర్మశాస్త్రంలో చాలా విస్తారంగా ఉన్నాయి విషయాలన్నీ. ఒక్కసారి ఏ రోజైతే మీరు భగవంతుడి దగ్గర శరణాగతి చేస్తారో నృత్యంతి పితరహ అని వస్తుంది. మన వంశంలో వచ్చిన వాడు ఒకడు శరణాగతి చేసి మోక్షాన్ని పొందాడు అంటే పితృలోకంలో పితరులందరూ నాట్యం చేస్తారు. అమ్మయ్య వీడు మోక్షానికి పొందుతున్నాడు, వీడి వల్ల మనం ఉద్ధరింపబడతాం. మనం ఎలా ఉద్ధరింపబడతాం? ఎందుకంటే ప్రహ్లాదుడు ఎగ్జాంపులే. ప్రహ్లాదుడు ఒక్కడి వల్ల నరసింహుడు ఏమంటున్నారు? నీకు 100 తరాల పైన 100 తరాల కింద నేను ఎవరిని ఏం చేయను, అందరినీ అనుగ్రహిస్తాను అని అంటున్నాడు. ప్రహ్లాదుడు ఒక్కడి వల్ల అనుగ్రహం. అందుకే ఆ వంశంలో చాలామంది రాక్షసులు వచ్చారు. విరోచనుడు అనొకడు. మహాబలి కూడా ఏం మంచోడు కాదు, కానీ ఏం చేయలేదు భగవంతుడు. ఎందుకంటే ప్రహ్లాదుని చూసి
అలానే ఇప్పుడు కూడా కొంతమంది అర్చకులు ఉంటారు, చాలామంది భక్తులు ఏంటి ఇలా ఉన్నారు అంటే ఆయనకి అనుగ్రహం ఉంది. ఎందుకు? వాళ్ళ పూర్వీకులు చాలా బాగా చేశారు. దాన్ని అనుగ్రహించి పెట్టుకొని భగవంతుడు ఇంకా ఆయనకి అనుగ్రహిస్తారు. వాళ్ళ కొడుకు కదా ఆయన. కాబట్టి ఆ మంచి వైష్ణవుడు కూడా వచ్చారనుకోండి, కులం వాళ్ళు ఆనందంగా ఉంటుంది. వీడి వల్ల మాకు కీర్తి. కాబట్టి అలా అది చూపిస్తున్నారు. ఈయన శరణాగతి చేయడం వల్ల ఎలా రఘుకులానికి ఆనందమో, వాల్మీకి భగవాన్ ఇక్కడ ఏమంటున్నానంటే నువ్వు శరణాగతి చేస్తే మొత్తం కులం ఉద్ధరింపబడుతుంది అనే విషయం చెప్తుంది. అయితే దాని తర్వాత భ్రాతుశ్చరణం, ఇక్కడ రాముడు భ్రాతు అన్నయ్యలాగున్నాడు, కానీ నిజానికి ఆయన పరమాత్మ భగవాన్. ఇక్కడ శరణాగతులు అయిన వాళ్ళు మీరు ఒక్కళ్ళే ఉన్నారు కాబట్టి సమాశ్రుతుల్లో మనకి 3 మంత్రాలు ఇస్తారు మన సంప్రదాయంలో. అష్టాక్షరం ద్వయం చరమ శ్లోకం అని. ద్వయం మంత్రంలో 2 లైన్లు ఉన్నాయి. ఆ మంత్రం చెప్పకూడదు బయట, అది గురుముఖంగా ఉపదేశం తీసుకోవాలి. పంచసంస్కారం వైష్ణవ దీక్ష ఇచ్చినప్పుడు ఇస్తారు. ఆ మొదటి లైన్ యొక్క మీనింగే ఇది. చరణము ఆ దాంట్లో కూడా వస్తుంది. మొదటి లైన్లో చరణము అని వస్తుంది. దాని అర్థమే ఇది. ఆ మొదటి లైన్ యొక్క మీనింగే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మీకు ఇది అర్థం అవ్వాలంటే మీరు మంత్రోపదేశం తీసుకున్నాక, ఒకవేళ మీకు భగవత్ అనుగ్రహం వల్ల విష్ణు తీసుకున్నాక ఈ ఎపిసోడ్ మళ్ళీ వినండి, మీకు అర్థమవుతుంది. మళ్ళీ వినండి, వింటే మీకు మళ్ళీ ఆనందంగా ఉంటుంది. భ్రాతుశ్చరణం, అక్కడ భ్రాతు అని ఉండదు, అక్కడ నారాయణ అని ఉంటుంది ఆ మంత్రంలో. ఎందుకు అంటే అదే త్వమేవ మాతాచ పితాత్వమేవ త్వమేవ బంధుశ్చ గురుస్త్వమేవ అని ఉంది కదా. భ్రాతు ఇక్కడ ఆయనే భ్రాతు. కాబట్టి ఆ భగవంతుడి చరణాల్ని నిపీడ్య పట్టుకున్నాడు. నిపీడ్య అనేది ఇక్కడ శరణాగతి. పట్టుకోవడం అని అర్థం. నిపీడనం పట్టుకోవడం అని అర్థం. ఎలా పట్టుకున్నాడు? గాఢం, గట్టిగా శరణాగతి చేసేంత వరకు, నువ్వు ఒప్పుకునేంత వరకు వదలను అన్నట్టు పట్టుకున్నాడు. గాఢం, చాలా అందంగా పట్టుకున్నాడు. అయితే పట్టుకునే ఏం చేస్తున్నాడు? సీతామువాచ, అది ఆర్డర్. వాల్మీకి మహర్షి చాలా బాగా చెప్పారు. ఆర్డర్ చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి. భ్రాతుశ్చరణోగాఢం నిపీడ్య రఘునందన భ్రాతుశ్చరణోగాఢం నిపీడ్య, గట్టిగా పట్టుకున్నాడు. సీతామువాచ, ఇటుపక్క సీతమ్మ ఉంది, సీతమ్మతో చూసి మాట్లాడుతున్నాడు. అతి యశాం అని అంటున్నాడు. చాలా గొప్ప అతి యశస్సు, అవసరం ఎంత యశస్సు ఉందో అంతకంటే ఎక్కువ యశస్సు గల లక్ష్మణుడు అంటున్నాడు. రాగమంచ మహావ్రతం ఇక్కడ మాట్లాడి దాని తర్వాత రాముడితో మాట్లాడుతున్నారు. రాగముండి మహావ్రతం అని అంటున్నాడు. ఒక్కొక్కటి చూద్దాం, చాలా అందమైన విషయం ఇది. సీతామువాచ అన్నాడు. ఫస్ట్ సీతతో మాట్లాడుతున్నాడు. ఎందుకు సీతమ్మతో మాట్లాడుతున్నాడు? రాముడి కాళ్ళు పట్టుకున్నారు కదా, రాముడితోనే కదా మాట్లాడాలి. మీరు ఎవరైనా ఈయన కాళ్ళు పట్టుకుని ఆయనతో మాట్లాడతారు. ఈయనకు అవమానమా కదా? ఇప్పుడు మీ కాళ్ళు పట్టుకొని మీరు నన్ను కాపాడండి అంటే ఎలా ఉంది? అలా మరి ఎందుకు అలా చేస్తున్నారు అంటే దీనికి శరణాగతి శాస్త్రం. ఇప్పుడు ఆ ద్వయంలో మొదటి అక్షరం మహాలక్ష్మి గురించి శ్రీ అనే అక్షరం. మా అమ్మవారితో కూడిన శ్రీమన్నారాయణ దగ్గరే శరణాగతి చేయాలి. అమ్మవారితో కూడిన నారాయణుడికే శరణాగతి. పుట్టి నారాయణుడికి శరణాగతి లేదు. పుట్టి నారాయణుడిని ఆశ్రయించింది ఒక ఆవిడ, శూర్పణఖ అని. సీతమ్మని తిరస్కరించి ఆవిడకి ఏం గతి అయిందో మీకు తెలుసు. కాబట్టి శరణాగతి చేసేటప్పుడు అమ్మవారిని ఆశ్రయించే వెళ్ళాలి స్వామివారిని. అమ్మవారి అనుమతి ఉంటే ఎందుకు? స్వామి సర్వభూతేభ్యో దదామి అన్నారు. నీకు ఎవ్వరు సర్వభూతేభ్య అంటే ప్రతి జీవరాశి నుంచి నీకు భయం పోగొడతాను, నా దగ్గర శరణాగతి చేయి చాలు. ఒక్కసారి చేయి చాలు అన్నారు. ఒక్కసారి చేస్తే చాలు. సకృత్ ఏవ, ఒకసారి చేయి అన్నారు. ఇప్పుడు శ్రీరంగంలోనే రాశారు అభయప్రదాన సార్ రామాయణం. శరణాగతి ఎక్కడెక్కడ ఉంది, ఎలా ఉంది అని ఒక గ్రంథం రాశారు వేదాంత.
శ్రీరంగంలో రంగనాథుడి చెయ్యి ఇలా ఉంటుంది. జనరలీ స్వామికి ఇలా ఉంటుంది చెయ్యి. శివన్న మహావిష్ణువుకి ఇలా చెయ్యి ఒకటి ఉంటుంది. అభయముద్ర అంటారు. అభయముద్ర అంటే భయపడకు నేను ఉన్నాను కదా, మా శుచహ అని రాసి ఉంటుంది. జనరలీ చూశారు వరదరాజ స్వామికి రాసి ఉంటుంది మా శుచహ అని రాసి కాంచి. అయితే దాని ఇంకో అర్థం చెప్తున్నారు వేదాంత ప్రాయ ప్రపదనే పుంసాం. జనరల్లీ మీరు ఎలా అంటారు, చాలు అనడానికి అంటారు. ప్రాయ ప్రపదనే పుంసాం పౌనః పుణ్యం నివారయన్ అస్తు శ్రీరంగవర్తుర్మాం అవ్యాదభయముద్రిత అని అంటున్నారు. ఒక విషయం, ప్రపదనే పుంసాం శరణాగతి చేసిన వాడికి పౌనః పుణ్యం నువ్వు మళ్ళీ చేసే అవసరం లేదు అని ఎలా చెప్పాలి? చాలు ఒకసారి చేశావు కదా అందుకని చేయాలా అన్నమాట. ఒకసారి చేసావు కదా చాలు, ఇంకా నేను చూసుకుంటాను. అందుకే లక్ష్మణుడు ఇక్కడే చేశాడు, మళ్ళీ ఎక్కడ శరణాగతి చేయలేదు. ఈ ఒక్క శరణాగతి వల్ల రాముడు ఎప్పుడూ లక్ష్మణుని వదలలేదు. సీతమ్మని కూడా వదిలేసి ఉన్నాడు, లక్ష్మణుడిని వదిలేసి ఉండదు. ఎందుకంటే ఈ శరణాగతి. ఎందుకు సీతమ్మని వదిలేసి ఉన్నా లక్ష్మణుడితో కలిసి ఉన్నాడంటే సీతమ్మ అనుగ్రహం. సీత ఉవాచ అదే కాపాడేది. అమ్మవారి దగ్గర శరణాగతి ఎందుకు చేయమంటున్నారంటే సర్వభూతేభ్యో దదామి, అందరి నుంచి నేను నిన్ను కాపాడుతాను అన్నాడు భగవంతుడు. నీ నుంచి, ఎందుకంటే నాకు మెయిన్ భయం నీ నుంచే ఉంది. ఎందుకంటే నేను ఎంత పాపాత్ముడు అంటే నేను నీ దగ్గరికి రాలేను, నన్ను చూస్తే నీ కోపం వస్తుంది. జీవాత్మ దశ ఎలా ఉంటుంది? కృష్ణుడికి మనం చూస్తే ఇష్టం ఏర్పడుతుందా? చేయాల్సిన తప్పంతా చేసి వీడు నా దగ్గర వస్తున్నాడు అన్నట్టు ఉంటుంది మన ప్రవర్తన. అలానే మన మనసులో అడుగుకుంటే మనకు తెలుస్తుంది. దేని దగ్గర అపచారపడలేదు? భాగవతుడి దగ్గర అపచారం, అమ్మ నాన్న దగ్గర అపచారం, గుడిలో అపచారం, స్నానం ఎలా చేయాలో కూడా తెలీదు అంటున్నాం. మనకి స్నానం కూడా సరిగ్గా మనం అనుకుంటున్నాం ఇది స్నాన విధి అని. స్నాన విధి అని చెప్తాను, స్నానం చేయడానికి భయపడతారు మళ్ళీ. అలా ఉంటుంది, ఏది రాదు మనకి. కాబట్టి మరి స్వామివారి దగ్గర నుంచి ఒక భయం ఉంది కదా, ఆ భయం అమ్మవారి పోదు. స్వామివారి నుంచి ఒక భయం ఉంది మనకి. ఆయన వెళ్తే కాపాడుతాడు, వెళ్ళలేం కదా, ఆ భయం అమ్మవారి పోదు. అందుకని అమ్మవారి దగ్గర శరణాగతి చేయాలి. ఇంకా అమ్మవారి దగ్గర శరణాగతి చేస్తే అందుకే ఏమంటున్నారు వేదాంత స్వామి ఒకటి, ఎంబెరుమాన్ భగవంతుడి గోష్ఠిలో కూడా అంటే భాగవతుల సత్సంగంలో కూడా మనం ఉండలేము. మరి మనకి దారి ఏంటంటే అమ్మవారి శరణే దిక్కు. అమ్మవారి శరణ దిక్కు అయితే అమ్మవారు ఏం చేస్తుంది? అమ్మవారు మనకి అనుకూలంగా అన్ని చేసి స్వామివారి దగ్గర మనం చేరిస్తాం. అందుకే ఏమంటున్నాను, సీతామువాచ. ముందు సీత వేరే మాట్లాడుతుంది. ఎలా మాట్లాడాలో తెలుసు, ఎందుకంటే ఇందాక సీత చెప్తేనే కదా విన్నాడు. కౌసల్య చెప్తే వినలేదు, లక్ష్మణుడు చెప్తే వినలేదు, ఎవరు చెప్తే వినలేదు, సీతమ్మ చెప్తే విన్నాడు. కాబట్టి ఈయన సీత చెప్తే వింటాడు. కాబట్టి సీతలోనే మాట్లాడు. కాలు పట్టుకోవాల్సింది నేనే, అనుగ్రహించాల్సిందే. కానీ ఎవరి ద్వారా వెళ్ళాలి? సీతమ్మ ద్వారా వెళ్ళాలి. సీతామువాచ చాలా గొప్ప శాస్త్రం ఇది శరణాగతి. ఐతరేయ బ్రాహ్మణం అని ఉంటుంది ఋగ్వేదం. దాంట్లో ఒక విషయం వస్తుంది. ఒకసారి ఏం చేస్తాడంటే ఇంద్రుడు వృత్రాసురుడు అని ఒక అసురుడిని చంపుతాడు. చంపేటప్పుడు ఆ వృత్రాసురుడికి ఇంద్రుడికి జరిగిన యుద్ధం చాలా ఘోరమైన యుద్ధం. ఇంద్రుడే గెలుస్తాడు. అది గెలవడం వల్లే ఇంద్రుడికి మహేంద్రుడు అని పేరు వస్తుంది. మహా అని ఒక శబ్దం యాడ్ అవుతుంది వృత్రాసురుడిని చంపడం వల్ల. ఈ వేరే దేవతలందరూ ఇంద్రుడికి హెల్ప్ చేయరు, భయపడి పారిపోతారు. అయితే అప్పుడు దేవలోకానికి ఇంద్రుడు గొప్పగా గర్వంగా వస్తాడు. ఇంద్రుడు వాడు మహావిష్ణువు కాదు, వాడికి కొంచెం ఆ సెల్ఫ్ డబ్బా అని ఉంటుంది. అయితే వాడే అడుగుతారు, నేను ఇంత పెద్ద ఇది చేసి వచ్చాను, నాకేం ఇవ్వరా, బహుమతులు, నాకు వరాలు అవి ఇవి ఇవ్వాలి కదా. మనం కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం. మనం ఏదైనా ఫస్ట్ ప్రైజ్ వస్తే ఇంట్లో ఏదైనా చేయాలి స్వీట్, అది ఇంద్రుడి బుద్ధి. అది అక్కడే అలా ఉందంటే ఇక్కడ ఉండదా? ఇక్కడ కూడా. అయితే సరే స్వామి, దేవతలు వేరే దేవతలను సరే మీకేమి ఇవ్వాలి మీరే చెప్పండి, మీకు ఏది ఇవ్వాలి మీకే తెలుసు కదా, మీకు ఏది కావాలంటే అది ఇవ్వాలి. అయితే ఆయన అడిగారు, దీంట్లో నాకు ఇది కావాలి, ఈ మంత్రంలో నాకు ఇది కావాలి, దాంట్లో ఆ యాగంలో నాకు ఈ భాగం కావాలి అని అడిగారు. అన్నీ ఇచ్చారు. అయితే ఇప్పుడు దేవతలకి వాడేవాళ్ళు కదా ఇంద్రుడు, వాడు దేవేంద్రుడు, దేవతలకు వాడే రాజు. స్వర్గలోకంలో దేవతలు ఉంటారు, ఆ దేవతలకి వీడే రాజు.
స్వామి ఇంత మంచి సందర్భంలో మాకు కూడా ఏమైనా ఇవ్వండి అని అడిగారు. నయా పైసా ఇవ్వను అన్నాడు ఇంద్రుడు. ఎందుకు ఇవ్వరంటే మీరు ఏం చేశారు యుద్ధంలో, సాయం చేశారు, మొత్తం నేనే చేశాను, నేను ఎందుకు ఇవ్వాలి, ఇవ్వను. అయ్యో అలా అంటారేంటి స్వామి, మాకు భయం వేసింది, నాకు ఏదైనా ఇవ్వండి, మాకు ఏదైనా భాగం ఇవ్వండి, యాగంలో భాగం అది ఇది ఇవ్వండి, నేనేమి ఇవ్వను అని. అంటే వీళ్ళు ఏం చేశారు, ప్రాసహ అని ఇంద్రుడికి ఒక పత్ని, ఆవిడ ఈ ఘట్టంలో మాత్రమే వస్తుంది నాకు తెలిసి. జనరల్లీ ఇంద్రుడి పత్ని శచీదేవి, ఆవిడ ఇంద్రాణి అని అంటారు, ఆవిడ వస్తుంది ఎప్పుడు. శచీపతి అని పేరు ఇంద్రుడికి, అందుకే ఈ ప్రాసహ అని ఒక ఆవిడ చాలా ఇష్టం ఇంద్రుడికి. ఈ దేవతలు అందరూ వెళ్ళి శరణాగతి చేస్తారు ఇంద్రుడు లేనప్పుడు. అమ్మా మా పరిస్థితి ఇలా ఉంది, నువ్వు అనుగ్రహించావు తల్లి, అంతే కదా, రేపు రండి పొద్దున నేను చూసుకుంటాను. మరి రాత్రి ఇంద్రుడు వచ్చి ఉంటాడు కదా, ఎప్పుడు భార్యాభర్తలు వాళ్ళ సమస్యలు మాట్లాడుకోవడానికి వాళ్ళకి టైం రాత్రి మిస్అండర్స్టాండింగ్ అనేది సాల్వ్ చేయడానికి. అది సహజంగా మనం కూడా తెలుసు. ఆవిడ ఏం చెప్పిందో ఎలా చెప్పిందో ఎలానో కన్విన్స్ చేసేసింది, ఇంద్రుడు కన్విన్స్ అయ్యి. అయితే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ దేవతలు అందరూ వచ్చినప్పుడు మీ పని అయిపోయింది అని ప్రాసహ. ఇంద్రుడు వాడే వచ్చి చెప్పండి ఎవరెవరికి ఏమేమి వరం కావాలి అని అన్నాడట. అడిగితే కూడా ఇవ్వను అన్నాడు వాడు, వాడే వచ్చి అడుగుతాడు. దేనివల్ల, ఈవిడ మాట్లాడు. ఈ వేదం ఎప్పుడు రహస్యంగా చెప్తుంది. శ్రీమన్నారాయణ మహాలక్ష్మి అని చెప్పదు, ఒకసారి ఇంద్రుడు ఇంద్రపత్ని ఇలానే చెప్తుంది. ఎందుకంటే వేదం యొక్క ధర్మం ఏంటంటే వేదం రహస్యంగా చెప్పడమే వేదం యొక్క ధర్మం. శాస్త్రాల్లోనే క్లియర్గా మన పురాణం వేదం యొక్క మంత్రాలని ఇంకా దాన్ని క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మన ఆచార్యులు చాలా కష్టపడుతూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఈ విషయమే మహాలక్ష్మి అమ్మవారిని ఆశ్రయిస్తేనే నీకు పని అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇంద్రుడు చూడండి కోపంగా ఉన్నాడు. ఇంద్రుడి కోపంలో న్యాయం ఉంది కదా, వాళ్ళు ఏం చేయలేదు, ఏం చేయకూడప్పుడు నీకు ఎలా ఇవ్వాలి. ఇంద్ర భయం ఉంది ఇప్పుడు వృత్రాసుర భయం పోయింది వాళ్ళకి, ఇంద్రుడి నుంచే భయం ఉంది. ఇంద్రుడు ఇవ్వను అంటున్నాడు. అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ప్రాసహాన్ని ఆశ్రయించారు, పని. అలానే మహాలక్ష్మిని ఆశ్రయిస్తే చూడండి, అందుకే ఇదే రహస్యం. అందుకే మన సంప్రదాయంలో శరణాగతి శాస్త్రంలో మన సంప్రదాయం శరణాగతి చేసేటప్పుడు ముందు అమ్మవారికి శరణాగతి చేస్తారు మన ఆచార్యులందరూ. మీకు శరణాగతి అయింది కాబట్టి మీకు తెలుసు. మీరు వెళ్ళారనుకోండి, అహోనటించి ఎవరైనా ఆశ్రయించి శరణాగతి చేయండి అంటే ఫస్ట్ అమ్మవారి దగ్గర శరణాగతి అనుష్ఠానం చేసేసి దాని తర్వాత స్వామివారి దగ్గర చేస్తారు. అదే శాస్త్రం పద్ధతి, అలానే ఉంది. ఇంకో రహస్యం ఏంటంటే, ఇది నేను తిరుపావై ధనుర్మాసంలో చెప్పాను. రాముడు వనవాసం వెళ్ళేటప్పుడు అయోధ్యలో ఉన్న వాళ్ళందరూ తరలి వస్తారు. స్వామి మేము కూడా మీ దగ్గర వస్తాం, మేము కూడా మీ దగ్గర వస్తాం, మేము కూడా వస్తాం. వాళ్ళందరినీ మోసం చేసేస్తారు రాముడు. ఆ రథం ఇలా వెళ్ళిందని ఇలా వెళ్ళి మళ్ళీ ఇలా ఎలా వాళ్ళు పడుకున్నప్పుడు సుమంత్ర రథం దీని అని వాళ్ళందరూ సరయు నది దగ్గర పడుకొని ఉంటే వెళ్ళిపోతాడు. అయ్యో రాముడు మనల్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడే, వీళ్ళు ముగ్గురు మాత్రం వెళ్ళిపోతారు. అదే శరణాగతి కదా లక్ష్మణుడు చేశాడు. మరి లక్ష్మణుడి శరణాగతి ఎలా ఫలించింది, వీళ్ళ శరణాగతి ఎందుకు ఫలించలేదంటే లక్ష్మణుడు మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి శరణాగతి చేశాడు, ఫలించింది. వాళ్ళు మహాలక్ష్మి అమ్మవారిని చేయలేదు, డైరెక్ట్గా రాముడి దగ్గర చేశారు. అదే విషయం మనకు. అందుకే మన సంప్రదాయంలో మనకు ఒక భాగ్యం ఏంటంటే మన సంప్రదాయమే మహాలక్ష్మి సంప్రదాయం, శ్రీ సంప్రదాయం. కాబట్టి ఆవిడ అనుగ్రహం లేకపోతే మనకి ఏది చాలా అద్భుతమైన సంప్రదాయం. అదే ఇక్కడ చూడండి, అందుకే ఉంటున్నారు సీతా ఉవాచ అన్నారా, సీతతో మాట్లాడుతున్నాడు, సీతతో శరణాగతి చేస్తున్నాడు. దాని తర్వాత వాల్మీకి ఉంటున్నారు అతి యశాం చాలా యశస్సు గల లక్ష్మణుడు అంటున్నాడు. అది ముందే అనొచ్చు కదా, ఎందుకంటే సీతా ఉవాచ తర్వాతే అతి యశాం వచ్చింది. సీతమ్మతో మాట్లాడడం వల్లే ఆయనకి యశస్సు వచ్చింది. ఎందుకు, సీతమ్మ శరణాగతి చేశాడు, ఫలించింది కాబట్టి ఆయనకి ఇప్పుడు ఎలిజిబిలిటీ వచ్చింది, ఇప్పుడు రాముడితో మాట్లాడు. అది విషయం. అతి ఆర్డర్ చూడండి, అతి యశాం. ఇంకో విషయం, ఎందుకు అతి యశాం, సీతమ్మ ఏం చేస్తుంది, ఎందుకంటే చెప్పాను ఇది కూడా ధనుర్మాసం లేదు, శ్రీ ఆవిడ 6 గుణాలు ఉన్నాయి చెప్పాను కదా, శృణాతి, శ్రయతి, శ్రీయతి,
శ్రావయతి, శృణోతి, శ్రయతే అనే 6 విషయాలు. శృణాతి ఇది శ్రీ, శ్రయతే ఇది శ్రీ, శ్రీయతే ఇది శ్రీ, శ్రావయతి ఇది శ్రీ, శృణోతి ఇది శ్రీ. ఇదంతా శాస్త్రంలో ఉన్నవే. అహిర్బుద్ధ్య సంహిత మొదలైన చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. మహాలక్ష్మి చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. ఏం చేస్తుంది అంటే శ్రావయతి, శృణోతి. శృణోతి ఇప్పుడు ఉవాచ అంటున్నాడు. ఉవాచ అంటే మాట్లాడుతున్నాడు. ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాడు? ఆవిడ వింటుంది. శృణోతి జీవాత్మల యొక్క కష్టాలని ఆవిడ వింటుంది. శృణోతి ఇది శ్రీ, ఆవిడ పేరు శ్రీ. ఆవిడ శ్రీదేవి అంటారు కదా, మహాలక్ష్మి శ్రీదేవి. ఆవిడికి పేరు శ్రీ. ఎందుకు శ్రీ అంటే జీవాత్మల యొక్క కష్టాలను ఆవిడ వింటుంది. శృణోతి. నెక్స్ట్ శ్రావయతి, విన్నది భగవంతుడి దగ్గర చెబుతుంది, భగవంతుడు వినేలా చేస్తుంది. శ్రావయతి ఇది శ్రీ. సీతామువాచ అతి యశ రాఘవంచ మహావ్రత. ఎందుకు మధ్యలో ఆవిడ వెళ్ళి చెప్పింది. అది విషయం. అందుకే ఆమె దగ్గర శరణాగతి చేయాలి. ఇది సహజంగా మనం ఇంట్లో కూడా చూడొచ్చు. ప్రోగ్రెస్ కార్డులో సైన్ చేయాలంటే నాన్నతో పని అవుతుంది. అమ్మతో మాట్లాడాలి, అమ్మ నాన్నతో మాట్లాడాలి, అప్పుడే నాన్న సైన్ వస్తుంది. పెద్ద ప్రాసెస్ కదా. అలానే దీన్ని సిఫారిస్ అని అంటున్నారు, రికమెండేషన్. ఆ సిఫారిస్ అనేవాడే శ్రీపార్శ్వం నుంచి వచ్చింది అని అంటున్నారు శాస్త్రం. శ్రీపార్శ్వం. శ్రీపార్శ్వం అంటే పార్శ్వం అంటే పక్కన, శ్రీపార్శ్వం అంటే మహాలక్ష్మి పక్కన ఉండడం. ఆవిడ ఎలా శ్రీపార్శ్వం సిఫారిష్ అని అయింది అని అంటున్నారు. ఒక ఆయన అన్నాడు. అది నిజమో కాదు తెలియదు కానీ బాగుంది వినడానికి కదా. శృణోతి, శ్రావయతి. దాని తర్వాత శ్రీయతి, శ్రీయతే, శ్రయతే. ఆవిడ అందరికీ ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది. భగవంతుడు ఎటువంటి దుఃఖంలో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది. దాని తర్వాత ఆవిడ ఎవరినైతే ఆశ్రయించిందో ఆవిడికి ఈయన ఆశ్రయత్వం వచ్చేలాగా చేస్తుంది. శ్రీయతే, శ్రేయతే అంటే ఇలా. శ్రేయతే అంటే ఆవిడ వీళ్ళ కోసం ఆవిడ ఆశ్రయిస్తుంది. ఆపడండి అని మాట్లాడుతుంది. శ్రేయతి. ఇంకోటి శృణాతి, శ్రయతి. శృణాతి, శ్రయతే. శృణాతి ఇది శ్రీ, శ్రయతే ఇది శ్రీ. శృణాతి అంటే ఏంటంటే మన దోషాలన్నీ పోగొడుతుంది. మనకి ఎలిజిబిలిటీ లేదు కదా, దోషాలని పోగొడుతుంది. శ్రయతే అంటే శ్రీయతే అంటే మనకి మంచి గుణాలన్నీ ఇస్తుంది. అతియశాం, దోషం పోగొట్టి మంచి గుణాలు ఇస్తుంది. అతియశం. కాబట్టి 6 గుణాలు చేయడం వల్ల లక్ష్మణుడి శరణాగతి ఇప్పుడు ఫలించబోతుంది. సీతామువాచ అతియశాం. దాని తర్వాత రాఘవంచ. ఇప్పుడు ఉవాచ. ఆ ఉవాచ అనేది సీత. రాఘవంచ, ముందు సీతమ్మతో మాట్లాడి రాఘవుడితో మాట్లాడుతున్నాడు. ఎటువంటి రాఘవుడు? మహావ్రతుడైన రాఘవుడు. ఏంటి మహావ్రతం? అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామి ఏతత్ వ్రతం మమ. ఇదే నా వ్రతం. ఏం వ్రతం? అందరికీ అభయం ఇచ్చి శరణాగతి చేయిస్తే వాళ్ళకి ముక్తి. అదే నా వ్రతం. అక్కడ వ్రతమే అన్నాడు కదా, ఇక్కడ మహావ్రతం అని ఎలా అయింది? అమ్మవారు కూడా ఉంది కాబట్టి దానికి మహత్వం యాడ్. చెప్పాను కదా, శ్రద్ధయా దేవో దేవత్వమశ్నుతే అని అంటుంది. ఆయనకి దేవత్వం, ఈయన దేవుడు. దేవత్వం ఎలా వస్తుందంటే ఆవిడ పక్కన ఉండడం వల్లే వస్తుంది. ఆయన పక్కన ఉండడం వల్లే ఈయన ప్రభు. ఆయన పక్కన ఉండడం వల్ల, ఆవిడ పక్కన ఉండడం వల్లే ఈయన పరమాత్మ. ఆవిడ పక్కన ఉండడం వల్లే ఈయన అభయం. లేకపోతే చేయలేడు. మీరు కావాలంటే చూడండి, సీతమ్మ లేకపోతే అందరిని చంపాడు రాముడు. వీరరాఘవుడిలానే ఉన్నాడు. వీర్యమే, దయ చూడలేదు. ఓన్లీ విభీషణుడికి మాత్రమే. ఆ విభీషణుడికి కూడా ఈయన ఫస్ట్ అనుగ్రహించలేదు, సీతమ్మని అనుగ్రహించింది. లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో చెప్పారు. సీతమ్మ ఉన్నప్పుడు అందరికీ అనుగ్రహమే. సీతమ్మ లేకపోతే క్రౌర్యమే అందరికీ. ఆవిడ ఉంటేనే అనుగ్రహం. కాకాసురుడు శరణాగతి కూడా కృపయా పర్యపాలయత్ అని వస్తుంది.
కాగాసురుడు లోకం అంతా తిరుగుతాడు, అన్నీ వాడు తల తిరిగి పడతాడు. తల తిరిగి పడేటప్పుడు వాడేం కావాలని శరణాగతి చేయాలని పడలేదు. తల తిరిగి పడేటప్పుడు కృపయా అనగా వాడు వాడుతున్నాడు, రహస్యంగా చెప్తున్నాడు. కృపయా అంటే ఏంటంటే మహాలక్ష్మికి కృప అని ఒక పేరు. కృపయా అంటే మహాలక్ష్మి వల్ల పరిపాలింపబడ్డాడు అని అర్థం. ఎందుకంటే అక్కడ మన ఆచార్య వ్యాఖ్యానం ఎలా ఉందంటే, ఆడేదో తల తిరిగి పడ్డాడా, ఆ కాగే కదా ఆ పొజిషన్ని సరిగ్గా చేసింది. చూడండి, కాళ్ళ మీద పడ్డాడు, కాపాడేయండి. ఇంతకు వాడు ఏం చేశాడు, సీతమ్మ వక్షస్థలంలోనే పొడి చేసి వెళ్ళాడు. ఆ కాకాసుడు జయంతుడు అని పేరు వాడికి, ఇంద్రుడు కొడుకేవాడు. ఎవరు కాపాడలేదు. 3 లోకాన్ సంపరిక్రమ్య తమేవ శరణంగతను, 3 లోకాలు వెళ్ళావు, ఎవడు కాపాడలేడు. శరణాగతి చేసి వాడి కళ్ళు తిరిగి పడ్డాడు. పడితే చూడండి, శరణాగతి చేసి ఆవిడ రికమెండేషన్ చేస్తే కృపయా అని అర్థం. కృపయా పర్యపాలయత్ ఆవిడ చెప్తే చేస్తారు. అందుకే ఒకటి సీతామువాచ అతియశాం రాఘవంచ మహావ్రతం. ఇంకోటి ఎందుకంటే మహావ్రతం అంటే ఆవిడ మహాదేవి, మహాదేవి అయితే విద్మహే అని వస్తుంది కదా. ఆవిడ ఉంది కాబట్టి అది మహావ్రతం. ఆవిడ అనుకూలంగా చేయడం వల్లే ఇది మహావ్రతం. వేదాంతేశి అది రామానుజాచార్యుల వారి గురువు గారికి మహాపూర్ణ అని పేరు. మహాపూర్ణుడు అని పేరు. ఎందుకు మహాపూర్ణులు అని పేరు అంటే వేదాంతేశి స్వామి దానికి ఒక వ్యాఖ్యానం ఇస్తారు. ఎదురాయ సత్యం దయానిఘ్నం యతీంద్రస్య దేశికం పూర్ణమాశ్రయే అని అంటారు. దేశికం పూర్ణమాశ్రయే, దయానిఘ్నం యతీంద్రస్య దేశికం పూర్ణమాశ్రయే. దాని తర్వాత ఏమో గుర్తురావట్లేదు, సడన్గా డైలీ చెప్తాను పోతేనే గుర్తురావట్లేదు. ఏన విశ్వశ్రియో విష్ణోరపూర్యత మనోరథ అంటే ఏంటంటే స్వామివారికి పూర్ణుడు అని పేరు. పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ అని వస్తుంది. పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే, ఆయనే పూర్ణుడు. పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్వమేవావశిష్యతే, ఆయనే పూర్ణుడు. పూర్ణావతారం పరిపూర్ణ అని అంటున్నారు కదా కృష్ణుడిని, పరిపూర్ణుడు అని అంటున్నారు. పరిపూర్ణం భగవంతం విశదతమానుభవేన వస్తుంది శ్రీరంగ. పరిపూర్ణమైన భగవంతుడు, అన్ని కళ్యాణాలు, అన్ని పరిపూర్ణుడు. కానీ ఆయన వల్ల ఎవరికి శరణాగతి అయింది, ఎవరి మోక్షానికి వచ్చారు రాలేదు. కానీ ఈ పూర్ణులు ఉన్నారే, ఈ మహాపూర్ణ స్వామి ఉన్నారే, ఈయన రామానుజుడు అని ఒకళ్ళని తయారు చేశారు. అందరికీ ముక్తి వచ్చింది. ఏనా విశ్వసృజో విష్ణు అపూర్యత మనోరథ, ఆయన కోరిక తీరలేదు, అందరికీ ముక్తి ఇవ్వాలి. ఆ కోరిక ఈయన తీరుస్తున్నాడు, మహాపూర్ణుడు. కాబట్టి స్వామి జస్ట్ పూర్ణుడు, ఈయన మహాపూర్ణుడు. వేదాంతి స్వామి అర్థం. ఎందుకు, ఈయన రామానుజాచార్యులు అని ఒక శిష్యుడిని ఇచ్చాడు ఒక. అలా మహా శబ్దం దానికి చెప్తున్నాం. ఎందుకంటే స్వామివారికి ఆ వ్రతం ఉంది అభయం ఇస్తానని, కానీ ఆ వ్రతం ఆవిడ ఉంటేనే పూర్తవుతుంది. ఆవిడ ఉండడం వల్ల అది మహావ్రతం అని ఈ విషయం ఉంది కదా. ఎగ్జాక్ట్గా రామానుజాచార్యుల వారు మళ్ళీ చేస్తున్నారు శరణాగతి. యాక్చువల్లీ లక్ష్మణుడే రామానుజాచార్య. భవిష్య పురాణంలో ఉంది ఒక వచనం, అనంత ప్రథమం రూపం ద్వితీయశ్చైవ లక్ష్మణ బలభద్రస్తృతీయస్తు కలౌ రామానుజస్మృత అని భవిష్య పురాణం వచనం. అనంత ప్రథమం రూపం, ఆదిశేషుడు ఆయన మొదటి రూపం. ద్వితీయశ్చైవ లక్ష్మణం, త్రేతాయుగంలో లక్ష్మణులా వచ్చారు. బలభద్రస్తృతీయస్తు, ద్వాపరయుగంలో బలరాముళ్ళ వచ్చారు. కలౌ రామానుజస్మృత, అదే ఆదిశేషుడు ఎవరైతే లక్ష్మణులా వచ్చారో, ఎవరైతే బలరాముళ్ళా వచ్చారో, లక్ష్మణులా రాముడికి సేవ చేశారు, బలరాముళ్ళా కృష్ణుడితో పాటే ఉండి కృష్ణుడికి కైంకర్యం చేశారు. అలానే అదే ఆదిశేషుడు మళ్ళీ రామానుజాచార్యుల వారు ఇక్కడ ఎవరికి కైంకర్యం చేశారు అంటే, కలియుగంలో స్వామి ఏ రూపంలో ఉన్నారు, త్రేతాయుగంలో రాముడిలా ఉన్నారు కాబట్టి ఆ రూపానికి కైంకర్యం చేశారు. ద్వాపరయుగంలో కృష్ణుడిలా ఉన్నారు కాబట్టి ఆయనను చూసుకున్నారు.
కలియుగంలో అర్చామూర్తిలా ఉన్నారు కదా, గుడిలో అర్చామూర్తి కాబట్టి అర్చామూర్తి గుళ్ళనన్నిటినీ కాపాడారు రామానుజాచార్య. శ్రీరంగం, తిరుమల, కాంచి, పూరి అన్నీ అన్నీ ఆయనే కాపాడారు. కాబట్టి సింహాచలం అన్నీ గుళ్ళన్నీ వాళ్ళు బాగున్నాయంటే ఆయన వల్లే, రామానుజాచార్యుల వల్ల. అసలు గుడిలో ప్రసాదం ఇవ్వాలి అని ఒక కాన్సెప్టే ఆయనే కనిపెట్టారు, మీకు తెలుసో తెలియదు. అంతకుముందు గుడిలో ప్రసాదం లేదు, ఏదో కుంకుమ అటువంటివి ఇస్తారు. ఇప్పుడు కూడా చెన్నై, తమిళనాడులో చాలా గుళ్ళకి వెళ్ళండి, కేరళ అటువైపు వెళ్ళండి, ప్రసాదం అంటే ఏమిస్తారంటే శైవ ఆలయాల్లో వెళ్ళండి, విభూది కుంకుమ ఇదే ఇస్తారు. తినే ప్రసాదం ఎవరు? తినే ప్రసాదం రామానుజాచార్య వారు స్టార్ట్ చేశారు. కోయిల్ ఒడిగా అనే గ్రంథం ఉంది. ఎందుకంటే ఆ ప్రసాదం కోసమైనా వస్తాడు వాళ్ళు, ప్రసాదం కోసం వస్తారు. ఆ ప్రసాదం కోసం వచ్చి ఈ గుడిలో ఇవాళ ఈ ప్రసాదం ఆ ప్రసాదం వచ్చి 60 రోజులు వస్తాయి. అయ్యో ఉట్టి చేతులతో వెళ్తున్నామే, మనం ఏదైనా తీసుకొని వెళ్ళాలి అనే భావన వస్తుంది. వెళ్ళి ఇష్టమవుతుంది. దాని తర్వాత భగవంతుడి దగ్గర అవుతుంది. జస్ట్ ఒక గొప్ప ప్రసాదం వైష్ణవుడిగా చేస్తుంది. ఇది రామానుజాచార్యుల వారి దీర్ఘదర్శనం. అయితే ఆ ఆదిశేషులే రామానుజాచార్యులు. లక్ష్మణుడి లైఫ్ స్టైల్కి రామానుజాచార్య వైష్ణవ్ చాలా సిమిలారిటీస్ ఉంటాయి. ఒక 6-7 సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయి, చూద్దాం కదా. అదే చెప్పాలనుకున్నాను వల్ల. ముందు పేరు రామానుజ అంటే ఏంటి? రామ అనుజుడు అంటే తమ్ముడు, రాముడితో పాటు అనుజ ఆయనతో పాటు పుట్టినవాడు, ఆయన వెనకాల పుట్టినవాడు అని అర్థం. భరతుడు కూడా రామానుజుడే, శత్రుఘ్నుడు కూడా రామానుజుడే. కానీ ఒక స్వామి మన సంప్రదాయంలో ఉన్న ఒక స్వామి రిసెర్చ్ చేశారు. శ్రీమద్ రామాయణంలో రామానుజ అనే పదం ఎన్నిసార్లు వచ్చింది? 16 సార్లు వచ్చింది, 16 టైమ్స్ వచ్చింది రామానుజ అనే శబ్దం. దాంట్లో 11 సార్లు వాల్మీకి భగవాన్ లక్ష్మణుడి గురించి రిఫర్ చేసేటప్పుడే రామానుజ. 11 టైమ్స్ 16లో. మిగతా 5 సార్లు 4 సార్లు భరతుడికి, ఒక్కసారి శత్రుఘ్నుడికి. కాబట్టి రామానుజ అంటే లక్ష్మణుడు. ఇంకోటి అనుజ అంటే అంటే ఏంటంటే దాసుడిని, ఆయన మీద ఆధారపడి ఉన్నవాడిని అని ఒక జ్ఞానం, దాన్ని అను అని అంటారు. ఆ జ్ఞానం పుట్టడం, అంటే పుట్టడం కదా, జాయతే. ఆ జ్ఞానం పుట్టి నేను రామదాసుడిని, అహమాత్మాన దేహోస్మి విష్ణుశేషో పరిగ్రహాద్, అది ఆ భావన ఎవరికైతే ఉందో వాడి రామానుజ. కాబట్టి ఆ అర్థం కూడా కుదురుతుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆ శరణాగతి చేయడం వల్ల అదే నిరూపిస్తున్నారు లక్ష్మణస్వామి. అది రామానుజ అని పేరు. కానీ యాక్చువల్లీ రామానుజాచార్యుల వారికి చాలా పేర్లు ఉన్నాయి. ఆయన పుట్టంగానే ఆయన పెట్టిన పేరు లక్ష్మణార్య, అదే ఆయన పేరు. ఇదే ప్రణామం లక్ష్మణముని ఇది గృహ్ణాతు మామకం, అదే అంట లక్ష్మణార్య అసలు పేరు ఆయన. ఎందుకంటే తెలుసు వాళ్ళ మామగారు పెట్టారు పేరు, తెలుసు అనంతప్రదం. ఆయన వాళ్ళు చదువుకుంటారా ఎవరు రామా అని వాళ్ళకి తెలియదా? వాళ్ళ మామగారు ఎవరు? ఆయనే కదా రామాయణం ఇచ్చింది మనకి. పితామహస్యాపి పితామహాయ అంటున్నాం కదా. రామానుజాచార్యుల వారి రామాయణం నేర్పించి వాళ్ళ మేనమామే తిరుమల నంబి శ్రీశైల పూర్ణులు అని పేరు. అయితే లక్ష్మణార్య ఒక పేరు, రామానుజ ఒక పేరు, ఇంకా తమిళ్లో ఒక పేరు ఉంది, ఇళయాళ్వార్ అని పేరు. ఎందుకంటే లక్ష్మణుడికి మన సంప్రదాయంలో ఇళయ పెరుమాళ్ అని ఒక పేరుంది. నేను చెప్పాను ఈ విషయం. లక్ష్మణుడిని పెరుమాళ్ అని అంటారు. పెరుమాళ్ అంటే భగవంతుడు అని అర్థం. ఈయనను కూడా పెరుమాళ్ అని అంటారు. ఎందుకు? ఇళయ అంటే చిన్నవాడు, యంగ్ అని అర్థం. ఆయన పెరుమాళ్, ఈయన చిన్న పెరుమాళ్. ఎందుకంటే ఆయనలానే ఉంటాడు, సాయుధ్యం, ఆయన లాంటి రూపం, ఆయనలాంటి భోగమే. లక్ష్మణుడికి ఇప్పుడు గుళ్ళో చూడండి, రాముడికి ఏ భోగం ఉందో లక్ష్మణుడికి అన్నీ ఉన్నాయి సమానంగా. ఆయన భగవంతుడిలానే ఉంటాడు అక్కడ. అందుకే ఆయన పెరుమాళ్. ఆయన ఆళ్వార్ అనలేదు, అందుకే ఇళయ పెరుమాళ్ళని పెట్టుకొని ఈయన పేరు ఇళయ ఆళ్వార్. రామానుజాచార్య వారికి ఇలా పేరు ఇళయ ఆళ్వార్ అన్న పేరు. ఇళయ ఆళ్వార్ అని ఎందుకు పేరు అంటే 2 అర్థాలు. ఒకటి లక్ష్మణుడి అవతారం కాబట్టి ఆయన పెరుమాళ్, ఈయన ఇళయాడు.
ఇంకో అర్థం ఏంటంటే మన సంప్రదాయంలో ఆళ్వార్ అంటే నమ్మాళ్వార్, ఈయన చిన్న ఆళ్వార్. ఎందుకంటే నమ్మాళ్వార్ భగవంతుడు, ఆయనలానే ఉన్నారు, ఈయన చిన్న ఆళ్వార్, అందుకే నమ్మాడు. అందుకే మన సంప్రదాయంలో ఏం చేశారంటే, ఇది కొంచెం సంప్రదాయ విషయం, మీకు అర్థమవుతుందో లేదో ఇది వీళ్ళు స్టార్టింగ్, కానీ అర్థం చేసుకోండి మెల్లగా రెగ్యులర్గా ఉంటే మీకు అర్థమైపోతుంది. మన సంప్రదాయంలో ఆళ్వార్లు ఆచార్యులని ఇద్దరు. ఈ ఆళ్వార్ల గోష్ఠి నుంచి ఒకళ్ళని ఆచార్య గోష్ఠిలో వేశాం, ఆచార్య లైన్లో నమ్మాళ్వారు. ఇక్కడ నుంచి ఆచార్య గోష్ఠి నుంచి ఒక ఆయన్ని ఆళ్వార్ గోష్ఠిలో వేశాం, అది రామానుజన్. మాతా అది భూతం సరశ్చ మహదా అని ఒక శ్లోకం, దాంట్లో 12 ఆళ్వార్ల గురించి వస్తుంది. నేను లాస్ట్లో ఏం చెప్తున్నా, యతీంద్ర మిశ్రాన్ అని అంటారు. ఆయన ఎందుకు ఆడారు? ఎందుకంటే ఆయన ఆళ్వార్, ఆళ్వారే ఇలా ఆళ్వార్. కాబట్టి 3 పేర్లు లక్ష్మణ సంబంధంతోనే 3 పేర్లు. రామానుజ అని పేరు ఎప్పుడు వచ్చిందంటే మహాపూర్ణ స్వామి దగ్గర ఆయనకి సమావేశం అయినప్పుడు, వైష్ణవ దీక్ష తీసుకున్నప్పుడు పేరు మారుతుంది కాబట్టి అప్పుడు రామానుజ అని పేరు పెట్టారు. రామానుజ అని పేరు, లక్ష్మణుడితో పేరు ముందు. నెక్స్ట్ ఏంటంటే లక్ష్మణుడు పుత్రకామేష్టి చేస్తే పుట్టారు కదా, పాయసం వచ్చింది పుట్టాడు. వీళ్ళ నాన్నగారు కేశవ సోమయాజి అని పేరు. తిరువల్లికేణి ట్రిప్లికేన్ అని ఉంది, ఒక దివ్యదేశం, పార్థసారథి పెరుమాళ్. చెన్నై సిటీలోనే ఉంటారు, సముద్రం దగ్గరే ఉంటారు. పార్థసారథి అని పేరు పెరుమాళ్. ఆ పుష్కరిణిలో స్నానం చేసి పడుకుంటే అక్కడ పుత్రకామేష్టి చేశారు వాళ్ళ నాన్న కేశవ సోమయాగం, పెద్ద యాగాలన్నీ చేసే ఆయన. పిల్లలు పుట్టకపోతే ఆయన త్రిపులికేన్ దివ్యదేశంలోనే పుష్కరిణిలోనే కైణవిని పుష్కరిణి, ఆ పుష్కరిణి దాంట్లో స్నానం చేసి భార్యాభర్త ఇద్దరు పుత్రకామేష్టి చేశారు. చేస్తే ఆ రోజు పార్థసారథి స్వామి కల్లో వచ్చి, నేను నాతో పాటు ఆదిశేషుడు ఇద్దరం మీ ఆవిడ యొక్క గర్భంలో ప్రవేశించబోతున్నాం, నీకు ఒక పుత్ర సంతానం కలుగుతుంది అన్నారట. ఇది రికార్డ్ అయింది చూడండి. ఈయన భగవంతుడు ఆదిశేషుడు 2 కలిపిన అవతారమే లక్ష్మణుడు. ఈయన కూడా అదేలాగా పుత్రకామేష్టాడు, లక్ష్మణుడే సిమిలారిటీ. నెక్స్ట్ లక్ష్మణుడు బాల్యంలో విశ్వామిత్ర యాగం ఒకటి కాపాడాడు రాముడితో పాటు, యాగ సంరక్షణం చేశాడు. రామానుజాచార్యుల వారు కూడా ఒక యాగ సంరక్షణం చేశారు. ఏంటి, మన ఇంట్లో చేసే శాలగ్రామ ఆరాధనని యాగం అని అంటుంది శాస్త్రం. ఆ ఆరాధన ఎలా చేయాలి అనేది మన లోకానికి పరిచయం చేసింది రామానుజాచార్యులు. లేకపోతే గ్రంథంలో మధ్యలో ఎక్కడో రహస్యంగా దాగబడింది. నిత్యం మనకు గ్రంథం రాసి చూపించారు. ఇప్పుడు ప్రతి ఇంట్లో వైష్ణవ ఇంట్లో ఆరాధన జరుగుతుందని రామానుజాచార్య వల్లే, అందరూ ఒప్పుకోవాలి విషయాన్ని. నేను ధైర్యంగా చెప్తున్నాను, మీ సంప్రదాయంలో కూడా రామానుజాచార్య వల్ల వచ్చింది. ఎందుకంటే చెప్తాను, ఎందుకంటే మీకు ఆరాధన మీద ఏ గ్రంథంలో ఉంది? హరిభక్తి విలాసంలో ఉంది. హరిభక్తి విలాసం రాసింది ఎవరు? గోపాల భట్ట గోస్వామి, సనాతన గోస్వామి. గోపాల భట్ట గోస్వామి ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? శ్రీరంగం నుంచే వచ్చారు. ఆయనకు ఆ శాస్త్ర విషయాలన్నీ ఎక్కడ తెలుసు? హరిభక్త విలాసంలో ఉన్న విషయాలన్నీ శ్రీవైష్ణవ గ్రంథంలో ఉన్న విషయాలే. చాలా విషయాలు ఎక్కడి నుంచే వచ్చినాయి. రామానుజాచార్యుల వారు తీసి చూపించిన విషయాలే ఆయన బృందావనం తీసుకెళ్ళి అక్కడ అందరికీ పరిచయం చేశారు. కాబట్టి ఈ ప్రపంచానికి వైష్ణవత్వాన్ని ఇచ్చింది రామానుజాచార్యులు. కాబట్టి ఆ యాగాన్ని సంరక్షించి ఇచ్చారు మనకి రామానుజాచార్యులు. కాబట్టి అయినా యాగ సంరక్షణ చేశారు, ఈయన యాగ. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు శరణాగతి, ఇది ఈ ఘట్టం. సభ్రాతుశ్చరణో గాఢం నివేద్య రఘునందన సీతామువాచ అతియశాం రాఘవంచ మహావ్రతం. సీతమ్మతో మాట్లాడి దాని తర్వాత భగవంతుడు రాముడితో మాట్లాడా. ఈయన ఫాల్గుణ మాసం ఉత్తర ఫల్గుని నక్షత్రం రోజు శ్రీరంగంలో అమ్మవారు స్వామివారు ఇద్దరు కలుస్తారు. దాన్ని శేర్తి ఉత్సవం అని అంటారు. ఆ ఒక్కరోజే ఇద్దరు కలిసి ఉంటారు శ్రీరంగం. దాని తర్వాత రంగనాథ స్వామి, రంగనాయకి అమ్మవారు విడివిడిగానే ఉంటారు, వాళ్ళ సన్నిధిలోనే ఉంటారు. ఇయర్లీ వన్సే కలుస్తారు. ఆ రోజు రామానుజాచార్యుల వారు శరణాగతి చేశారు. ఫస్ట్ అమ్మవారికి శరణాగతి చేస్తే అమ్మవారు రిప్లై ఇచ్చారు. దాని తర్వాత స్వామివారితో శరణాగతి చేశారు. దాని స్వామివారు
ఆ రికార్డే శరణాగతి కథ. వాళ్ళ ముగ్గురి మధ్య జరిగిన సంభాషణ. ముందు అమ్మవారి దగ్గర శరణాగతి చేశారు. భగవన్నారాయణాభిమతానురూప స్వరూప రూప గుణ విభవైశ్వర్య శీలాద్యనమధికాతిశయ అసంఖ్యాయ కళ్యాణ గుణగణాం పద్మవనాలయాం భగవతీం శ్రియం దేవీం నిత్యానపాయినీం నిరవద్యాం దేవదేవ దివ్యమహిషీమఖిల జగన్మాతరమస్మన్మాతరమశరణ్య శరణ్యామరణ్య శరణః శరణమహం ప్రపద్యే. పారమార్థిక భగవచ్చరణారవిందయుగళైకాంతిక ఆత్యంతిక పరభక్తి పరజ్ఞాన పరమభక్తికృత పరిపూర్ణానవరత నిత్య విశతమానన్య ప్రయోజనానవధికాతిశయ ప్రియ భగవదనుభవజనితానవధికాతిశయ ప్రీతికారితా శేషావస్థోచిత అశేష శేషదైకరతి రూప నిత్యకైంకర్య ప్రాప్త్యపేక్షయా పారమార్థికీ భగవచ్చరణారవింద శరణాగతిర్యథావస్థితా విరతాస్తు మే అని ప్రార్థిస్తున్నారు సీతమ్మ దగ్గర. లాస్ట్లో ఏమంటున్నారు, నాకు వాడి కైంకర్యం కోసం ప్రియ భగవద్ అనుభవ జనితానవధికాతిశయ ప్రీతికారిత శేషావస్థోజిత అశేష శేషతైకరతి రూప ఇవన్నీ వదిలేసి నిత్య కైంకర్య ప్రాప్త్యపేక్షయ, నిత్య కైంకర్య ప్రాప్తి కోసం నిత్య కైంకర్య ప్రాప్త్యపేక్షయ భగవచ్చరణారవింద శరణాగతిర్యథావస్థిత శ్రియం దేవి. ఓ అమ్మ, ఆయన కైంకర్యం కోసం ఆయన దగ్గర శరణాగతి చేయబోతున్నాను, ఆయన శరణాగతి సరిగ్గా అవ్వాలని అనుగ్రహించదండి అడుగుతున్నారు. భగవచ్చరణారవింద శరణాగతిర్యథావస్థిత అవిరత అస్తుమే అని అడుగుతాం. అప్పుడు రంగనాయకి అమ్మవారు అంటున్నాం, అస్తుతే తయైవ సర్వం సంపత్స్యతే అని అంటుంది. అస్తుతే నీ శరణాగతి అవుతుంది, నువ్వు అనుకున్నవన్నీ అవుతుంది అని అంటుంది. దాని తర్వాత ఇప్పుడు రంగనాథ స్వామి వారి దగ్గర చూసి అఖిల హేయ ప్రత్యనీక కళ్యాణైకతాన అని మాట్లాడుతున్నాం. చాలా విస్తారంగా మాట్లాడుతున్నాం. శరణాగతి చేయాలి అనుకుంటున్నారు, కానీ గుణగణాలన్నీ కనిపిస్తాయి. అవన్నీ మాట్లాడి దాని తర్వాత శ్రీవైకుంఠనాథ ఉనాథ అని శ్రీమన్నారాయణ పురుషోత్తమ అఖిల జగత్స్వామిన్ అస్మత్స్వామిన్ అశరణ్య శరణ్యామరణ్య శరణ భగవత్ తత్పాదారవిందయుగణం శరణమహం ప్రపద్యే ఆయన దగ్గర శరణాగతి. దాని తర్వాత అడుగుతున్నారు కైంకర్యం కావాలి. దాని తర్వాత ఈ మొదటి వాక్యం ఉంది కదా, ద్వయంలో మొదటి వాక్యం ఇదే. దాని తర్వాత రెండో వాక్యమే శరణాగతి ఎందుకు చేయాలి, చేయడం వల్ల నాకు ఎందుకు కావాలి, ఏం కావాలి నాకు, ఆయన వాడే కావాలి. చేయడం శరణాగతి, నిన్ను శరణాగతి చేస్తున్నాను, చేయడం వల్ల నాకేం కావాలి, నువ్వే కావాలి, నీ సేవే కావాలి, నాకు వేరేదో కావాలని కాదు, నువ్వే కావాలి. వేరేదో కావాలని కూడా శరణాగతి చేయొచ్చు, కానీ నీ కైంకర్యమే కావాలి అని శరణాగతి చేసింది రామాయణంలో లక్ష్మణుడు. అదే అడుగుతున్నారు ఆయన కూడా. శరణాగతి చేసేసి ఏమడుగుతున్నారు, మళ్ళీ కైంకర్యమే కావాలి అని అడుగుతున్నారు. ఇలా చేయాలి అలా చేయాలి అడుగుతున్నారు. రంగనాథుడు చాలా ఆశ్చర్యంగా మాట్లాడి లాస్ట్లో అంటున్నారు రామోద్విర్నాభి భాష. నేను చెప్పింది చేస్తాను, రాముడు 2 మాటలు మాట్లాడాడు, నేనే చెప్పాను రామాయణంలో అని అంటున్నాడు. అంత హామీ ఇస్తున్నాడు రంగనాథుడు. శరణాగతి గద్యం అందుకే ప్రతిరోజు చదవాలి అని పెట్టారు. అది చదివి భగవద్ ఆరాధన చేయాలి. అంటే ఇక్కడ ఏ విధంగా చేశాడో మళ్ళీ ఎందుకు చేస్తున్నారంటే లక్ష్మణ స్వామికి ఒక దిగులు ఉండిపోయింది. అయ్యో నా కోసం మాత్రం చేశాను, అయోధ్య వాళ్ళందరినీ వదిలేశాను, ఇప్పుడు అందరి కోసం చేయండి అని కలియుగంలో చేస్తాను. రామానుజాచార్య చేసేటప్పుడు ఆ శరణాగతి గద్యంలో చేసింది రామానుజాచార్యుల వారే, కానీ భగవంతుడు ఏమంటున్నాడంటే రామానుజ నీ సంబంధం ఎవరెవరికి ఉందో అందరికీ నేను ముక్తిస్తాను. కాబట్టి ఈ గురు పరంపరలో మనం వచ్చేసామంటే చాలు, రామానుజాచార్యుల వారి ప్రభావం. అందుకే రామానుజాచార్యుల వారికి రంగనాథుడు ఒక పేరు ఇస్తున్నాడు. ఏం పేరు? ఉడయవర్. ఉడయవర్ అని అంటారు. చాలామంది ఉడయవర్ అని అంటారు, అర్థం కాదు. ఉడయవర్ అంటే ఏంటంటే ఉభయా విభూతి ఉడయవర్. ఉడయవర్ అంటే ఉన్నవాడు. ఉన్నవాడు అంటే ఐశ్వర్యం, బాగా ఉన్నవాడండి అని అంటారు. ఉన్నవాడు అంటే ఐశ్వర్యం ఉన్నవాడు. ఏమున్నవాడు? ఉభయా విభూతి ఉడయవర్ అంటే అని అంటున్నారు. రంగనాథ స్వామి యొక్క వాక్యం ఉభయా విభూతి ఉడయవర్ అని అన్నారట భాష్యగారు. రామానుజాచార్యులు అని చూసి ఉభయా విభూతి ఉడయవర్ అంటే
అది నిత్య విభూతి, వైకుంఠం నిత్యం. ఇది లీలా విభూతి. లీల కోసం భగవంతుడు సృష్టిస్తాడు, మళ్ళీ సంహరిస్తాడు, మళ్ళీ సృష్టిస్తాడు. అది లీలా విభూతి. దీనికి ఆయనే నాయకుడు. దానికి అంటే ఇక్కడ కూడా ఎవరికి ముక్తి ఇవ్వాలంటే నేను ఇస్తాను, అక్కడ కూడా అక్కడ రావడానికి పర్మిషన్ కావాలంటే కూడా ఆ తాళం చేయ దగ్గరే ఉడేవారు. అన్నమాచార్య వారు కీర్తన కూడా రాశారు, రామానుజాచార్య, తెలుసా మీకు? ఉన్నతో ఉన్నతుడు ఉడయవరు అని రాశారు. ఉన్నతోన్నతుడు ఉడయవరు, మా ఎన్ననంతుడే ఈ ఉడయవరు అని పాట రాశారు అన్నమయ్య రామానుజాచార్య వారు. కాబట్టి ఉడయవరు అదొక. ఇంకా 3 విషయాలు ఉన్నాయి, చెప్పి చూడండి. చాలా అద్భుతమైన విషయం ఇది. ఇప్పుడు శరణాగతి చేశాడు కదా, కైంకర్యం అడుగుతాడు. అది ద్వయం యొక్క 2వ వాక్యం, ఉత్తర భాగం యొక్క వాక్యం. భవాంస్తు సహ వైదేహ్యా గిరిశానుషురంస్యతే అహం సర్వం కరిష్యామి జాగ్రత్త స్వపతశ్చతే. భవాంస్తు సహ వైదే, అన్నయ్య నువ్వు అమ్మవారు ఇద్దరు కలిసి కొండల్లో, కోనల్లో, అడవుల్లో మీరు హాయిగా ఇద్దరు కలిసి ఉంటే, మీరు పడుకోనున్నా మేలుకోనున్నా నేను అన్ని కైంకర్యం చేస్తాను. అందుకే శరణాగతి చేసి కైంకర్య ప్రాప్తి కోసం అదే అడగాలి. అహం మద్రక్షణవరహ మద్రక్షణ ఫలం. ఫలం కూడా నువ్వే. నాకు ఇది ఇవ్వాలి, నాకు అది కావాలి, ఇది కావాలని కాదు, నీ సేవ కావాలి. నీ సేవ చేయడం మూలాన నాకు ఏదేది ఉంటే నేను నీ సేవ బాగా చేయగలను అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు, అదే నువ్వు ఇస్తావు. అది నువ్వు. మాం మదీయం చ నిఖిలం చేదన చేదన. నాకు చెందిన వాళ్ళందరికీ నేను ధ్యేయమేమై ఉండాలంటే నీ సేవ చేయాలి. సేవ చేయడానికి ఏదేది ఇవ్వాలి ఇవ్వు. సేవ చేయడానికి మంచి బట్టలు కట్టుకోవాలంటే ఇవ్వు. సేవ చేయడానికి ఇల్లు ఉండాలంటే ఇల్లు. నీ సేవ కొనసాగాలంటే నాకు పెళ్ళి అవ్వాలి కదా, పెళ్ళి. నీకు సేవ చేయాలంటే నాకు పిల్లలు రావాలి కదా, అప్పుడే ఇల్లు. అది ఒక్కటి అడిగితే చాలు. కాబట్టి మన శ్లోకంలో అందుకే అది ఇవ్వు ఇది ఇవ్వు అని అడగరు మన సంప్రదాయం. మామ్మదీయం చైకిలం. ఒక శ్లోకం చెప్పు. మామ్మదీయం చైకిలం చేదనా చేదనాత్మకం సకైంకర్యోపకరణం వరద శ్రీభూస్వయం. నాకు చెందిన దాన్ని నీ కైంకర్యానికి ఉపకరణంగా చేస్తావు. వస్తువులు నువ్వు వాడడానికి ఇష్టపడేలాగా నువ్వు చేస్తావు. అదే అడగాలి. శరణాగతి చేసేసి నేను అన్నీ నీకు కాపాడుతాను అన్నవాడు దగ్గర ఇది ఊరికే నశ చేసామనుకోండి, అది మన స్వరూపానికి విరుద్ధం. దాసుడి స్వరూపానికి అది విరుద్ధం. అందుకే మనం అన్నీ అడగం. అందుకే కామ్యవ్రతాలు ఇవన్నీ నేను చేయము. ఏం చేస్తాం? మామ్మది నీకు ఐంకర్యం చేయడానికి ఏదేది కావాలో అది. ఇవన్నీ రావడం వల్ల నీకు ఐంకర్యం చేయకపోతే వేస్ట్. అది నా ధ్యేయమై ఉండాలి. అది నేను బాగా చేయగలడానికి నన్ను ఇస్తామంటే నువ్వు ఇవ్వలేదా ఏమో, ఇవ్వకపోతే నేను బాగా చేయనేమో, అందుకే నువ్వు ఇవ్వలేదేమో, దుఃఖం లేదు. అర్థమైందని. కాబట్టి వైష్ణవుడు అందుకే హాయిగా ఉంటాడు ఆ దశలో. అయితే ఇలా 2-3 విషయాలు ఉన్నాయి. రామానుజాచార్యుల వారికి, లక్ష్మణస్వామికి ఇది అది చూసేద్దాం. ఎందుకంటే రామానుజ జయంతి ఈసారి 1008th జయంతి, చాలా విశేషమైన అనుగ్రహం. అందుకే రామానుజాచార్యుల వారిని స్మరించుకోవాలి. అయితే ఒక విషయం వస్తుంది. ఇతస్సుమిత్రే పుత్ర, అది లక్ష్మణుడు అయోధ్యాకాండలో 103వ సర్గ. వీళ్ళిద్దరు చిత్రకూటలో ఉంటారు కదా. లక్ష్మణుడు మందాగిరి నది నుంచి నీళ్ళన్నీ తీసుకెళ్తూ ఉంటాడు. అప్పుడు భరతుడు వాళ్ళ సైన్యం అంతా వస్తుంది. కౌసల్య, సుమిత్ర వీళ్ళందరూ ముందు భరతుడు వెళ్ళిపోతాడు. దాని వల్ల కౌసల్య, సుమిత్ర వీళ్ళందరూ చిత్రకూట పర్వతం, కామదగిరి పర్వతం ఎక్కి ఇలా వెళ్తున్నారు. అక్కడ మందాగిరి నదిలో లక్ష్మణుడిని చూస్తాడు. లక్ష్మణుడు నీళ్లు తోడుకుంటూ వెళ్తుంటే కౌసల్య చూస్తుంది. సుమిత్ర, కౌసల్య పక్కన. సుమిత్రను చూసి కౌసల్య, ఇత సుమిత్రే పుత్రస్తే సదా జలమతంద్రిత స్వయం హరతి సౌమిత్రి మమ పుత్రస్య కారణాత్. సుమిత్ర చూసాను, నీ కొడుకు చూడు నీళ్లు తీసుకెళ్తూ సదా జలమతంద్రిత మమ పుత్రస్య కారణాత్. నా రాముడి కోసమే తీసుకెళ్తున్నాడు వాడు, నాకు తెలుసు. చూసావా, నువ్వేం బాధపడకు సుమిత్ర. ఏంటి వీడు ఇలా ఉన్నాడే, ఇలా సేవ చేయని అనుకోకు. జగన్యమపి తే పుత్ర కృతవాన్ అతు గర్హిత భ్రాతుర్యదర్థ సహితం సర్వం తద్విహితం గుణై. ఎంత మంచి గుణవంతుడైతే ఎటువంటి కొడుకు పుడతాడు. ఎంత మంచిగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాడు. అన్నయ్య నీళ్ళు తీసుకెళ్తున్నాడే.
మీకు తెలుసో తెలీదో రామానుజాచార్య వారి కైంకర్యం చేశారు కాంచీలో. తెలుసు కదా, వరదరాజ స్వామికి పెరుందేవి అమ్మవారికి ప్రతిరోజు ఆరాధనానికి నీళ్లు తీసుకొని వచ్చే కైంకర్యం రామానుజాచార్య వారు చేశారు. కాంచీలో ఉన్నంత వరకు ప్రతిరోజు చేశారు. కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్. దాని తర్వాత అరణ్యకాండలో ఒక విషయం, అగ్రత ప్రయయో రామ సీతా మధ్యే సుమధ్యమ పృష్టతస్తు ధనుష్పాణి లక్ష్మణోను జగామహ అని ఒక శ్లోకం వస్తుంది. దానికి చాలా డీటెయిల్ అర్థం ఉంది, తర్వాత చూద్దాం, అరణ్యకాండ వచ్చినప్పుడు చెప్తాం. భాష్యార్థం ఏంటంటే అడవిలో నడుస్తున్నప్పుడు రాముడు ముందు నడుస్తున్నాడు, సీతమ్మ మధ్యలో నడుస్తుంది, వెనకాల లక్ష్మణుడు నడుస్తున్నాడు అని ఒక శ్లోకం. ఎగ్జాక్ట్గా ఇలా జరిగింది ఒకసారి. రామానుజాచార్యుల వారు యాదవ ప్రకాశ స్వామి దగ్గర ఉన్నప్పుడు, యాదవ ప్రకాశుడు అని వాళ్ళ గురు, ఆయన వేరే మతం, యాదవ ప్రకాశ మతం అని కొత్త మతం. ఆయన ఏదో వేదానికి తప్పుడు అర్థాలు ఇస్తుంటే ఒకసారి రామానుజాచార్య స్వామి ఇది కాదు అర్థం ఇలా, శిష్యుడు ఆయన కంటే తెలివివంతుగా ఉన్నాను, ఈర్ష్యాభావం వచ్చి వీడిని చంపేయాలి అనుకున్నారు. ఆయన వీడిని ఇక్కడ చంపేస్తే అందరికి కనిపెట్టేస్తారని ఆయన ఎక్స్కర్షన్ ప్లాన్ చేశారు. కాశీ యాత్ర, వారాణసి అని వెళ్ళారు, తీసుకెళ్ళారు. పడవలో వెళ్తున్నప్పుడు గంగా నది నుంచి తోసేద్దాం, ఎవడు కనిపెడ, అయ్యో వీడు బోట్ స్లిప్ అయిపోయింది, కాలు స్లిప్ అయిపోయి పడిపోయాడు అని చెప్పేయచ్చు అనుకో. వేరే శిష్యులు అందరికీ చెప్పేశారు. ఒకరోజు ఇలా గంగా వరకు వెళ్ళిపోయారు. వింధ్య పర్వతం దగ్గర ఉన్నారు, మధ్యప్రదేశ్లో ఉన్నారు. వాళ్ళ కజిన్, వాళ్ళ పిన్ని కొడుకు, రామానుజాచార్యుల వారి పిన్ని కొడుకు, గోవింద అని పేరు. ఆయన ఎంబార్ అయ్యారు తర్వాత. అయితే ఆయనకు చెప్పారు, ఆయన వినేశాడు. యాదవ ప్రకాశ్ స్వామి రామానుజా నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఆయన, నువ్వు వెళ్ళిపో ఇక్కడి నుంచి అని రాత్రికి రాంటి అడవిలో పంపించేసి. తీవ్రమైన అడవి. పాపం ఈయన ఏం చేస్తాడు, ఏం తెలియదు, చిన్న పిల్లవాడు, బ్రహ్మచారి, నేర్చుకుంటున్నాడు. ఆయనకు తెలిసిందంతా కాంచీపురంలోనూ ఉన్న వరదరాజ స్వామి తెలిసింది. ఆ వరదరాజ స్వామి దగ్గర ప్రార్థించారు. ఎక్కడి నుంచో ఒక వీళ్ళు కోయ జాతికి చెందిన వాళ్ళు ఇద్దరు, ఒక దంపతులు వాళ్ళు నడుస్తున్నారు. ఏమైంది బాబు, ఎక్కడ వెళ్ళాలి అని అడిగారు. అమ్మా నేను కాంచీలో ఉండాలి, నేను ఇక్కడ వచ్చేసాను, ఎలా వెళ్ళాలి? సరే మేము అటువైపు వెళ్తున్నాం, మాతో నడుస్తున్నాం. రాత్రి ఒక 1 అవర్ ఏదో నడిచారు. నడుస్తూ ఉంటే ఆవిడ అనిందట, నాకు చాలా దాహంగా ఉంది. రామాయణ చరిత్ర తెలిసిన వాళ్ళకి తెలిసి ఉంటుంది విషయం. దాహంగా ఉంది అంటే అప్పుడు ఆయన అన్నాడు, ఇక్కడ దగ్గరలో ఏదైనా జలాశయం ఉంటే కొంచెం నీళ్లు తీసుకొని రావా అని. ఆయన 2 సార్లు తీసుకొచ్చాడు. ఇంకా దాహంగా ఉంది, ఇంకా తీసుకొని రావా అని అన్నారట. 3వసారి తీసుకొచ్చేవారికి వాళ్ళిద్దరు లేరు. అయ్యో మనకు ఎవరో ఒకటి దారి చూపించాలని వచ్చారు, వాళ్ళు కూడా వెళ్ళిపోయారు, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే తెల్లవారింది. అక్కడే ఉండిపోయారు ఆయన, ఎక్కడే లేదు, తెల్లవారింది. అక్కడి నుంచి ఒక ఆయన వెళ్తున్నాను, నేను కాంచీకి వెళ్ళాలి, నేను ఎక్కడున్నానో తెలియదు అంటే, నువ్వు కాంచీలోనే ఉన్నావు. చూడు అక్కడ పుణ్యకోటి వరదరాజ స్వామి గోపురం కనిపించట్లేదా? మధ్యప్రదేశ్ నుంచి కాంచీకి 1 అవర్లో వచ్చారు. ఫ్లైట్లో వెళ్తే కూడా రాలేదు, ఇప్పుడు కూడా వచ్చారు. అయితే అర్థమైంది ఎవరు వచ్చింది, ఆ వరదరాజ స్వామి, పెరుందేవి, మహాలక్ష్మి పెరుందేవి ఉన్నవాళ్ళు వచ్చింది. అక్కడ రాముడు సీతమ్మ వెనకాల లక్ష్మణుడు నడుస్తున్నట్టు ఈ అడవిలో వరదరాజ స్వామి పెరుందేవి అమ్మవారి వెనకాల రామానుజాచార్యులు నడుస్తున్నారు. అయితే అప్పుడు చాలా బాధపడ్డారట. అయ్యో వచ్చింది పెరుందేవి అమ్మవారా, నా చేత్తో నేను నీళ్ళు దాహం అనిందే, నేను నీళ్ళు ఇవ్వలేకపోయానే అని అడిగింది. అడిగితేనే అప్పుడు ఆయన నీకు ఏదైనా కైంకర్యం చేయాలనుకున్నాయి రామానుజాచార్యుల వారు అని అర్చకులు కాంచీపూర్ణ స్వామి ఆయన వరదరాజ స్వామితో మాట్లాడతారు. ప్రార్థిస్తే అప్పుడు పెరుందేవి అమ్మవారు అని, ఆయన చాలా రోజుల నుంచి బాధపడుతున్నాడు, నాకు నీళ్ళు ఇవ్వలేదు, ప్రతిరోజు ఆ కైంకర్యం చేయమని చెప్పు అని. అందుకే కాంచీలో ఉన్నంత వరకు ఆయన కైంకర్యం చేస్తారు. లక్ష్మణుడే ఎగ్జాక్ట్. దాని తర్వాత ముఖ్యంగా ఒక విషయం, ఇది ఎగ్జాక్ట్ లక్ష్మణుడే. అయితే ఇవి చెప్తున్నారు, తత్కూప జలమాదాయ స్వర్ణగుంబేన నిత్యశ.
రామానుజాచార్యులు డైలీ వెళ్ళేవాడు, నీళ్ళు తీసుకొచ్చేవాడు. వాళ్ళ మామగారు తిరుమలలో అదే కైంకర్యం చేశారు. తిరుమలేనమ్మ ఆకాశగంగా తీర్థం వెళ్ళాలి, తీసుకొని రావాలి. ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళ వంశస్థులు చేస్తున్నారు, తాతాచార్య వంశం. ఎప్పుడు కూడా అక్కడ కూడా ఒక కోయ వాళ్ళ వచ్చి, ఎందుకు కోయ వేషం అంటే ఇష్టమేమో భగవంతుడికి, అయితే వచ్చి ఆయన ఇలా తీర్థం తీసుకెళ్తుంటే తెలుసు కదా వెనకాల నుంచి రాయి కొట్టి, తెలుసా? తర్వాత చెప్పడం చెప్తాను, లేట్ అవుతుంది. పెరిగే తిరుమలేనమ్మ చరిత్రే చెప్పాలి, ఎప్పుడైనా చెప్తాను. అయితే దాని తర్వాత ఇది ఉత్తరాఖండలో ఒక విషయం. మీకు రామానుజాచార్యుల వారంటే ప్రసిద్ధంగా ఒక చరిత్ర మీకు తెలుసు ఏంటంటే, తిరుక్కోష్టియూర్ మనకు ఊరు, గోష్ఠీపురం మనకు ఊరు. ఆ ఊరిలో రామానుజాచార్యుల వారు గురువు గారు ఒకళ్ళు ఉండేవారు, గోష్ఠీపూర్ణ నంబి, గోష్ఠీపూర్ణులు అని, తిరుక్కోష్టియూర్ నంబి అని పేరు. చాలా విశేషమైన సంప్రదాయ అర్థాలన్నీ తెలుసు. రామానుజాచార్యుల వారికి 5 గురువులు, దీంట్లో ఈయన ఒక ఆచార్యులు. అయితే మనకి సంప్రదాయంలో చరమ శ్లోకం మన ఒక శ్లోకం ఉంది, సముద్ర శరణాగతికి. అది కూడా చాలా ముఖ్యమైన శ్లోకం, భగవద్గీతలో కృష్ణుడు చెప్పింది. దానికి చాలా రహస్యార్థాలు ఉన్నాయి, చాలా మన సంప్రదాయంలో చాలా అర్థాలు ఉన్నాయి. అది రహస్యంగా చెప్పలేము, బుక్లో అంతా రాయలేము అది. అందుకే మన సంప్రదాయంలో భగవద్గీత బుక్కే దొరకదు మీకు, ఎందుకంటే రహస్యంగా వినాల్సిన అర్థాలు. అందుకే కృష్ణుడే ఆ చర్మ శ్లోకం, సర్వధర్మాన్ అన్న శ్లోకం ఉంది కదా, దాని ముందు శ్లోకాలు తర్వాత శ్లోకాలు చదవండి, మీకు అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు నేను నీకు చాలా రహస్యమైన విషయాన్ని చెప్తాను అర్జున, చాలా కేర్ఫుల్గా వినా, ఎవరికి చెప్పొద్దు అంటారు కృష్ణ. తర్వాత కూడా నేను నీకు చెప్పిన విషయం ఎవరికి చెప్పొద్దు అంటాడు. 2 సార్లు చెప్తాడు, ముందు చెప్తాడు, వెనకాల చెప్తాడు. కాబట్టి కృష్ణుడి ఆశ అది రహస్యంగానే ఉండాలి. అది కృష్ణుడు ఆశపడుతున్నాడు, రహస్యంగా ఉండాలి. ఆ శ్లోకం అంటే ఆ శ్లోకం రహస్యం. శ్లోకంకి అర్థం, బాహ్యార్థం విశేషంగా చెప్పొచ్చు, అర్థం చెప్పొచ్చు, అర్థం చెప్పడంలో దోషం లేదు. కానీ రామానుజాచార్యుల వారి టైంలో అర్థం కూడా చెప్పకూడదు, అంత తీవ్రంగా దాన్ని కాపాడి పెట్టేవారు. అయితే రామానుజాచార్యుల వారు చరమశ్లోక అర్థాలు, అది ఆ తిరుక్కోష్టియూర్ నంబికే తెలుసు, ఆయన భగవద్గీతలో నిపుణులు ఆ టైం, ఆయనకే తెలుసు అది అర్థాలు. ఆయన చాలా టెస్ట్ 18 టైమ్స్ వెళ్ళారు, తర్వాత ఇచ్చారు, అర్థాలన్నీ ఇచ్చారు, అన్నీ నేర్పించారు. ఆయన నేర్పించాక ఈ చరిత్రలో ఇప్పుడు కొంచెం వేరేలా చెప్తున్నారు. ఆ చరిత్ర మన గురు పరంపర ప్రభావంలో వేరేలా ఉంది. ఆ చరిత్ర ఎందుకు మారిందో నాకు తెలియదు. అది మార్చిన వాళ్ళని నన్ను అడగండి, వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి చెప్తున్నారో. నేను ఎప్పుడు పూర్వాచార్యులు ఏం చెప్తారో అదే చెప్పాలి, అదే మన నియమనం, కొత్తగా ఏం చెప్పకూడదు. కాబట్టి మనకి ఆరాయరపడి గురు పరంపర ప్రభావం అని ఒక గ్రంథం ఉంది, మన ఆచార్యులు రాసింది. దాంట్లో ఎలా ఉందో అలా చెప్తాను. ఆ తిరుక్కోష్టియూర్ నంబి దగ్గర వెళ్లే ముందే అక్కడ కొంతమంది భాగవతులు, నార్మల్ సాధుజనులందరూ మాకు ఈ భగవద్గీతలో ఉన్న విశేషమైన అర్థాలన్నీ మాకు చెప్పండి, ఏదో ఒక శ్లోకం ఉందంట కదా, ఆ శ్లోకం యొక్క అర్థాలన్నీ మాకు చెప్పండి అని అడిగారట రామానుజాచార్య ముందే. ఇప్పుడు రామానుజాచార్యుల వారు చెప్పారు, నేనే తెలుసుకోలేదు ఇంకా దాన్ని డీటెయిల్గా, నేను తెలుసుకున్నాక మీకు చెప్తాను అన్నారు. అయితే ఇప్పుడు రామానుజాచార్యుల వారి గురువుగారు ఏం చెప్పారు, నేను ఇది చాలా రహస్యమైన అర్థం చెప్పబోతున్నాను, ఇది ఎవరికైనా చెప్పావంటే నువ్వు నరకానికి వెళ్తావు, నువ్వు చెప్పొద్దు అని అన్నారు. అయితే ఇప్పుడు ఆ గురు పరంపర ప్రభావం ఎలా ఉందంటే, ఆ గుడిలో తెర్కాళ్వాన్ సన్నిధి అని అక్కడ సౌత్ సైడ్ ఒక నృసింహుడి సన్నిధి ఉంది. ఆ నృసింహుడి సన్నిధి దగ్గరే ఆయన అందరినీ పిలిచి, అక్కడ ఆల్రెడీ ఉన్నారు అందరు భక్తులు, పిలిచి ఒక 20-30 మంది ఎంతమంది ఉన్నారో అంతమందికి ఆయన వాళ్ళు అడిగారు. కాబట్టి వాళ్ళు ఆల్రెడీ అడిగారు కాబట్టి ఆ మంత్రం యొక్క అర్థాన్ని ఉపదేశం చేస్తే అప్పుడు వీళ్ళ గురువు గారికి తెలిసిపోయింది. ఇప్పుడు వీళ్ళు ఈ కథ ఇప్పుడు ఏం చెప్పారు, వీళ్ళు గోపురం ఎక్కారు, అక్కడ నుంచి చెప్పారు, అందరిని నా దగ్గర రండి, నేను అర్థం, కొంతమంది మంత్రమే చెప్పారు అంటున్నారు. అది మా నోరు వెళ్ళే కొద్దీ అది ఇంకో ఇంప్రవైజేషన్ ఎక్కువ అవుతుంది కదా. కానీ వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి చెప్తున్నారో నాకు తెలియదు. కానీ నేను ఎక్కడి నుంచి చెప్తాను రిఫరెన్స్ ఇచ్చేసాను, గురు పరంపర ప్రభావంలో ఇలానే ఆయన గోపురం ఎక్కారని అయితే లేదు. ఇంకోటి ఏంటంటే వాళ్ళు అడిగారు కాబట్టి చెప్పారు. అది ఇప్పుడు వాళ్ళ గురువుగారు వచ్చి అడిగారు, నేను నీకు చెప్తే నరకానికి వెళ్తామని చెప్పాను, అర్హత లేని వాడికి ఇవ్వకూడదు అని చెప్పాను. అయితే ఈయన అన్నారు,
మంత్రం నేను చెప్పలేదు, మంత్రం యొక్క అర్థమే చెప్పాను. మంత్రం యొక్క అర్థానికి అది తెలుసుకోవాలి అనే ఆశ ఉంటే చాలు కదా. మంత్రానికి చాలా నియమాలు ఉన్నాయి. శిష్య గుణపూర్తి అంతా ఉండాలి. శిష్యుడిగా వాడు తగిన వాడా అని అంతా పరీక్ష చేయమంటున్నాడు. ఆ పరీక్ష చేసే మంత్రోపదేశం చేయాలి. ఇప్పుడంతా మైక్లోనే చెప్పేస్తున్నారు మంత్రాలన్నీ. అలా చెప్పకూడదు. కాబట్టి మంత్రం యొక్క అర్థం తెలుసుకోవడానికి ఆశ ఉంటే చాలు కదా. కాబట్టి వాళ్ళు అడిగారు, నేను చెప్పాను. అయినా నువ్వు ఆచార్య మాటను ఉల్లంఘించావు, నువ్వు నరకానికి వెళ్తావు చూడు అని అన్నారు. అప్పుడు రామానుజాచార్యుల వారు ఒక శ్లోకం చెప్పారు. అదే మనం ఇప్పుడు చెప్తున్నాం. ఏం శ్లోకం అంటే, ఏకస్య మరణం పతిష్యే ఏక ఏవాహం నరకే గురుపాతకాత్ సర్వే గచ్చంతు భవతాం కృపయా పరమం పదం. నేను ఒక్కడిని నరకానికి వెళ్ళినా పర్వాలేదు, వీళ్ళందరూ వైకుంఠానికి వెళ్తారు కదా అన్నాను. అది ఆ ఉదార గుణం. అప్పుడు ఈయన ఎంబెరుమానార్ అని అన్నారు. ఎంబెరుమానార్ అంటే, ఎంబెరుమాన్ అంటే భగవంతుడు. ఎంబెరుమానార్ అంటే ఆయనకు కూడా లేనంత కృప మీకుంది. ఈయన ఎంబెరుమానార్, భగవంతుడి కంటే గొప్పవాళ్ళు అని ఈయనే టైటిల్. గురువు శిష్యుడికి టైటిల్ ఇస్తుంది. ఎంత కృప! ఈ కోణంలో మేము ఆలోచించలేదు. నేను నరకానికి వెళ్ళినా పర్లేదు, వీళ్ళందరూ వైకుంఠానికి వెళ్ళాలి. అందుకే చూడండి, రామానుజాచార్యుల వారి అవతారానికి ముందు పలానా వాళ్ళే మోక్షానికి వెళ్ళగలరు, బ్రాహ్మణులే వెళ్ళగలరు, దాంట్లో కూడా స్త్రీలు వెళ్ళలేరు, ఉపనయనం అవ్వాలి, యాగం అంతా చేయాలి అవన్నీ అన్నారు. రామానుజాచార్యుల వారే ఎవడైనా మోక్షానికి వెళ్ళదు, నేను చూపిస్తాను దారి అని శరణాగతి మార్గం చూపించారు. అందరూ మోక్షానికి వెళ్ళడానికి అర్హులే, అందరూ శ్రీమన్నారాయణ కృపకి అర్హులే, అందరూ వైష్ణవులు అవ్వచ్చు. శాస్త్రోక్తంగా రెవల్యూషన్. ఇప్పుడంతా రెవల్యూషన్ అంటే రూల్స్ బ్రేక్ చేయడం రెవల్యూషన్ అంటున్నారు. రూల్స్ బ్రేక్ చేయడం కాదు రెవల్యూషన్ అంటే. ఉన్న రూల్ని కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకొని దీని అర్థం ఇది అని చెప్పడమే రెవల్యూషన్. అర్థమైందనుకో. అదే చేస్తున్నారు రామానుజాచార్యులు. బట్ రామానుజాచార్యుల వారంత శాస్త్రోజ్ఞులు ఎవరు లేరు. పక్కాగా ఉంటుంది మన సంప్రదాయం, ఎక్కడ శాస్త్రాన్ని మీరినట్టు ఉండదు. అయితే ఈ విషయం ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఉత్తరాఖండలో లక్ష్మణుడి అవతార సమాప్తి మీరు చూడాలి. లక్ష్మణుడి అవతార సమాప్తి ఎలా అవుతుందంటే, ఒకానొక రోజు ఉత్తరాఖండలో ఉంది ఈ విషయం. ఒకనొక రోజు శివుడు మారువేషంలో వస్తాడు. కాళరుద్రుడు అని ఒక మారువేషంలో ఒక మహర్షిలాగా వస్తాడు. అయితే రాముడి ఇది చెప్పి ముగిస్తాడు. రాముడి దర్బార్కి వస్తారు. అయితే అప్పుడు రాముడి దగ్గర అంటారైనా, నేను మీతో ఒక విషయం మాట్లాడాలి, అది విన్నా చూసినా ఎవరికైనా తెలిస్తే, ఎవరెవరికి తెలుస్తుందో వాళ్ళందరూ చచ్చిపోవాలి, వాళ్ళందరికీ మరణదండన మీరు విధించాలి. ఓకే అయితే నేను చెప్తాను. అయితే లక్ష్మణుడిని బయటికి పంపిస్తారు. బయటికి పంపించగానే లక్ష్మణుడికి రాముడు చెప్పారు, కాపలాగా ఎవరు రాకుండా చూడరు. ఇప్పుడు శివుడు అసలు స్వరూపంలో వచ్చి, శ్రీమన్నారాయణ అవతార సమాప్తి అయింది, బ్రహ్మ నన్ను పంపించారు, మీ అవతార సమాప్తి అయింది, మీరు అక్కడ రావాలి, మళ్ళీ అక్కడ వచ్చి అందరిని అనుగ్రహించాలి, వాళ్ళందరినీ ఉద్ధరింపజేయాలి. కాబట్టి స్వామి అంటే ఇంకా మీరు రావాలి, ఇంకా శ్రీవైకుంఠానికి రండి, మమ్మల్ని అందరినీ ఉద్ధరించండి అనే విషయం. అప్పుడే ఈ దుర్వాస ముని ఒక ఆయన వచ్చారు. దుర్వాస అని ఒక ముని వచ్చి, నేను ఇప్పుడు రాముడితో మాట్లాడాలి. కుదరదు, ఎవరైతే వస్తే మరణదండన అని అన్నారు. కాబట్టి అంటే లేదు, ఇప్పుడు నువ్వు నన్ను పంపించలేదంటే అయోధ్యలో అందరూ చచ్చిపోవాలని నేను శాపం ఇస్తాను అంటారు దుర్వాస. ఇప్పుడు లక్ష్మణుడు ఆలోచిస్తారు, ఇప్పుడు ఈయనని లోపల పంపించానంటే ఈయనకి మరణదండ, ఋషుల్ని చంపిన పాపం నాకు వస్తుంది. ఈయన లోపల పంపించలేదంటే అయోధ్య వాళ్ళందరికీ శాపం ఇస్తాను అంటున్నాను. నేను వెళ్తే అయిపోతుంది అని ఒక శ్లోకం. ఏ శ్లోకం? ఏకస్య మరణం మేస్తు మాభూత్ సర్వ వినాశనం ఇది బుద్ధ్యా వినిశ్చిత్య రాఘవాయన్యవేదయత్. వీళ్ళందరూ మరణించడం కంటే నేను ఒక్కడు మరణిస్తే చాలు. రామానుజాచార్యులు ఇందాక అదే చెప్పారు కదా అని ఈయన వెళ్ళారట. వెళ్తే ఈయనకు మరణదండన విధించాలి. రాముడికేమో కళ్ళలో నీళ్ళు వస్తున్నాయి,
ఏం విధించాలో తెలియలేదు. వశిష్ఠ మహర్షిని అడిగారు, వీడిని నేను ఏం మరణదండ విధించాను అంటే, లక్ష్మణుడి అభిప్రాయంలో మరణం అంటే ఏంటి? రాముడి నుంచి విడిపో, అదే మరణం. లక్ష్మణుడు తన నోటితో తను అనలేక రాముడు, లక్ష్మణ నా నుంచి నువ్వు విడిపో అని అన్నారు. అనగానే ఆ బాధ తట్టుకోలేక లక్ష్మణుడు సరయూ నదిలో వెళ్ళి మునిగి ప్రాణం వదిలేశాడు అని ఉంది. అలా శ్రీవైకుంఠానికి వెళ్ళాడు. దాని తర్వాత రాముడు అవతార సమాప్తి చేయడానికి ఏదో ఒక కారణం ఉండాలి, అంతే. అయ్యో లక్ష్మణుడి దృష్టి ఏంటంటే, లక్ష్మణుడు ఫస్ట్ వెళ్తాడు ఎప్పుడు. ఎందుకంటే ఆయన శ్రీవైకుంఠం రావాలంటే అక్కడ అరేంజ్మెంట్ ఈయనే చేయాలి, అది స్టేషన్. అది ఎవరు చేస్తారు? ఈయనే చేయాలి. కాబట్టి ఆయన అలా కాబట్టి అలా కాబట్టి కులతాళ్వాన్ అని ఒక స్వామి కూడా ఇదే విషయం అంటున్నాడు. ఆయన రామానుజాచార్యుల వారి కంటే ముందే పరంపదించే దశలో ఉంటే, ఎందుకు మీరు ఇలా ఉన్నారంటే, మీకంటే ముందు నేను వెళ్ళి లక్ష్మణుడిలాగా కైంకర్యం చేయాలి, మీరు రాకకి అక్కడ అందరికీ సిద్ధి చేయాలి, పూర్ణకుంభ స్వాగతం అన్నీ చేయాలి, అందుకని చేయడానికి వెళ్తాను అన్నారు. కాబట్టి విషయం ఏంటంటే, రామానుజాచార్యుల వారే ఆ లక్ష్మణస్వామి యొక్క చరిత్ర ఎంత గొప్పదో మనకి రామానుజ చరిత్ర తెలిస్తే అర్థమవుతుంది. లక్ష్మణస్వామి యొక్క గొప్పదనం మనకు తెలియదు, లేకపోతే రామానుజాచార్యుల వారి గొప్పదనం మనకు తెలుసు. కాబట్టి ఆ విషయం అంతా లక్ష్మణుడి చరిత్రలో జరిగింది కాబట్టి మనకి తెలుసు. అటువంటి లక్ష్మణుడు ఇప్పుడు శరణాగతి చేస్తున్నాడు. ఎలా అందంగా చేస్తున్నాడు? సీతమ్మ వైపు చూసి శరణాగతి చేస్తున్నాడు. ఎందుకంటే మహావ్రతం, మహాదేవి ఆమె, మహాదేవియే పెరిందేవి. పెరు అంటే పెద్ద, మహా అని అర్థం. వేదంలో మహాదేవి అని అంటుంది శ్రీ సూక్తం. మహాదేవి గురించి, పెరిందేవి గురించే అంటుంది అని మన శాస్త్రం. కాబట్టి అందుకే అదే ఘట్టం వరదరాజస్వామి విషయం కూడా చూసాం. కాబట్టి సభ్రాతుశ్చర, ఇంకోసారి ఆ శ్లోకం, ఇంత అద్భుతమైన శ్లోకాన్ని తలుచుకొని ఎపిసోడ్ని ముగిద్దాం. సభ్రాతు చరణౌ గాఢం నిపీడ్య రఘునందనః సీతాం ఉవాచ అతియశాం రాఘవంచ మహావ్రతం. మంగళం కౌసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాబ్దయే చక్రవర్తి తనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం. ఏమేతద్పురావృత్తం ఆఖ్యానం భద్రమస్తు. ప్రవ్యాహృత విశ్రబ్దం బలం విష్ణో ప్రవర్ధతాం. లాభస్తేషాం జ్యేష్ఠేషాం కృతస్తేషాం పరాభవః. తేషాం దీవ్రశ్యామో హృదయేషు ప్రతిష్ఠితః. కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలిని. దేశోऽयं క్షోభరహితో బ్రాహ్మణాः సन्तు నిర్భయాः. కావేరీ వర్తతాం కాలే కాలే వర్షతు వాసవః. శ్రీరంగనాథో జయతు శ్రీరంగశ్రేష్ఠవర్ధతాం. స్వస్తి ప్రజాభ్యः పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిమహీషాः. గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. సింహాయ కళ్యాణగుణశాలినే శ్రీమతే వెంకటేశాయ వేదాంత గురవే నమః. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్.